अपि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुराणं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया गरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता विनयेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपागनानां चदुकुलचोरम् अनेक जन्मा जित पाप चोरं चोराग्रगण्यं सततं नमामि। वंशे विभूषितकरा नवनीर्दभात पीताम्बरादरो बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखदरवीरनेत्रा श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रथम लागो गोचरण को धनिये न छोड़ायो छी। लांक तले लाल एडिया मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। इन पावतले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पलन बालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। कदमों लागू करूँ से जदा पकड़ के दो हुकुम करत है मासूक बीच आशिक के दिल आए बीच आशिक के दिल मासूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशूक ए हुक्मे इलम दृढ़ किया अजो रूह क्यों न हो कर
कटो कयजो रूह क्यों न होता रुकू। मेरी रूह मेल की पूतली तीना पुतलियों लेने तीन नैनों में राखू मां सुख को। जो मेरी रूह पावे सुख चैन, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की। बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की। बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की। तीनों पुरी धाम की। सर्वे सुंदर साथ की। सर्वे सुंदर साथ की। सर्वे सुंदर साथ की। आत्मा आधार वहला सर्वे सुंदर साथजीના ચરણોમાં કોટી કોટી તમારા ગળા ક્યાંય મારું હે તો પછી જયકારો જોરથી બોલતા હો। આ તો આમ પેલો જયકાર હોય પછી ધીમે 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 આમ ડાઉન થાય। તમારે અત્યારે જ બોલવાનું હોય, પછી તમારે ક્યાં બોલવાનું છે? મારે જ કહેવાનું છે। ઘણી વાર કેવું થાય ખબર, એનું કરતા એટલે કંટાળો આવે કે નહીં? એનું જ કરતા હોય એટલે કંટાળો આવે કે નહીં? એમ નહીં, સંસારમાં એનું કરી છે તો કંટાળો નથી આવતો, એટલે ફરવા જાય છે ક્યાંક ને ક્યાંક। ક્યાંક નવું જોઈ છે ને, પણ તો જો એનું કરવું પડે ગામની શરમે। નગર ગામ મેણા મારે, અહીં નહીં મારે, અહીં કોઈ મારતું નથી ને એટલે। ચાલો આગળ। ख्वाब की अकल छोड़ के कहूँ अरस के कला, हक बक्का जाहिर करूं हे सखी अखंड सुख जेठाम ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया। दूनी रेत जुबा छोड़ के कहूँ जुबा अकल यो, कलाम कहूँ अरस अजीम के हे सखी महामत हेठे इन ठोर ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया। लाम कान सुन नीरगो छोड़ फना निरंजन, क्षर अक्षर को छोड़ के हे सखी एता को मंगला चरण ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया। सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया। મારી છે ને પેસેન્જર મેમુ ટ્રેન છે, તમારી છે ને થોડીક એક્સપ્રેસ થઈ જાય છે। એક્સપ્રેસ મારે કરવાનું છે, ચર્ચા ચાલુ થાય ને ત્યારે, કારણ કે ત્યારે મારે એકલાને જ હાંકવાની ને। અત્યારે તમે બધા છો મારી હારે ડ્રાઈવરમાં, બધાને એક એમ નથી। એવી આ જે બોલી છે ને સ્તુતિ અને આ એ નિરાયત રાખો ને, એમાં રસ આવે। શાંતિથી બોલો ને, ક્યાં ઉતારો એ આગળ પાછળ હવે ન થવું જાય તો પાંચમો દી થઈ ગયું। હા ચાલો। એ મૂલ મિલાવા अपना नजर दीजे पलक न पीछी फेरिए जो ईसक अंग उपजे। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विलसिए संग हसम।
શ્રી મહામતી કહે એ મોમીનો કરું મૂળ સ્વરૂપ વર્ણન મહેર કરી માસુકને લીજો રૂકે અંતસ્કર. જો મહામતી તો અહીંની ઇન્દ્રાવતી છે ને, તો મોમીનું ક્યાં ના છે? ન્યાના કઈ ને, ન્યાનવને કઈ કેવું પડે એમ છે? ન્યાના હુકમ કરશે ત્યારે જાગશે ને. પણ ઈ ન્યા બેઠ્યું જેને જોવે છે ને અને જે દાવો કરે છે ને કે અમે મોમીન છે, એને વારંવાર કેમ કેવું પડે છે? કારણ કે હારા દાવો જ કરે છે. કા પરાતમ આવી જ જાય તો પછી કઈ કહેવાની જરૂર ખરી? એટલે આ બધું આવ્યો રોજ જાપ કરો, નિત્ય પાઠ કરો, વારંવાર કેવું પડે. કેમ? કારણ કે દાવો કરીશી પણ બહેના નથી ને એટલે. પણ આ તો માસુકે મહેર કરી ને એટલે અંતસ્કરણમાં લ્યો, એવું ને. ચાલો બે ચોપે બોલવા કોણ આવશે આ બાજુ? માઇક. હા, ઉકલશે ને? તકલીફ પડે મને પૂછી જાવ. બોલો. ગુરુ સંતો વાતો सतगुरु सांधो वाको कहिए जो अगम की है देवे गम अद बेहद सबे समझो बोने समझाए बरोन. महामत कहे गुरु सोई जिकिए मैं अलख की देवे लखा इन उल्टी को से उल्टाए या पे करे सन्मुख. ઓકે. વાંચવાની પ્રેક્ટિસ મૂકી દઈએ ને એટલે આવું થાય. મારા અક્ષર બરાબર છે, મોટા મોટા કાઢ્યા અને નિરાતે કાઢ્યું. જો સદગુરુ સાધો વાકો કહીએ જ ને, જો અગમ કી દેવે ગમ. આપણા સંપ્રદાયમાં છે ને ગુરુની તો થોડીક જ વ્યાખ્યા આવે છે. તમે વાણી વાંચશો ને એટલે ગુરુની આગળ સત લાગે. સત જે તમને સત્યનો સંગ કરાવે. સત્ય પરમધામ સિવાય ક્યાંય છે જ નહીં. જે આપણે કહીએ ને સચ્ચિદાનંદ, તો સત ક્યાં છે? શાશ્વત સત ક્યાં છે? જેને તમે સનાતન પણ કહી શકો, જે બદલે જ નહીં, ક્યારેય ન બદલે. એટલે સતગુરુ સાધો એટલે હું સાધો? હા, તો કે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થી ભણવા જાય કેમ એ સાધના નથી કરતો? સાધના તો સ્કૂલનું હોતું ને નામ છે, એમને નથી રાખ્યું. સાધના કરે એટલે જ નામ રાખ્યું. ઘણા પોતાના ઓલા દીકરા હોય એના નામ ઉપરથી રાખી, વાત અલગ છે. હવે ફેશન થઈ. પહેલા નામ કેવા રાખતા? જેમાં એ વિદ્યાનું કાંઈક કાર્ય થાય, જેમાં કંઈક સાધના થાય છે. એમનું નામ નથી રાખ્યો. આ ટોરન્ટ પાવર છે ને, ટોરન્ટ એટલે શું થાય ખબર? ઝરણું. તો એ વાયરમાંથી શું આમ વહે? આ વાયરમાંથી શું વહે? નદીના પ્રવાહમાં ઓલું પાણી દેખાય, એને અડો કાંઈ થાય નહીં. આને અડો તો કાંઈ ન થાય. ખુલ્લો હોય ને વાયર, તો એમાંથી કંઈક વહે છે ને, એનો અનુભવ એને એમને નથી રાખ્યો. એટલે કાંઈક ને કાંઈક હોય એવું. તો સદગુરુની વ્યાખ્યા સાધો એટલે જેને કંઈક સાધના કરવી છે. અમારે પ્રમેય આવતો, પ્રમેય એમાં પક્ષ, સાધ્ય ને સાબિતી. કે પક્ષ રાખો પછી સાધ્ય, પછી કે સાબિત કરો એવું. તો સાધ્ય, સાધક ને સાધ્ય. સાધક આપણે બધાય સાધો છે. આ ખાલી સમજતા નહીં હોય. ઘણા તો આવી વ્યાખ્યા કરે, જેને ઓલું શું કહેવાય, લગ્ન નથી કરવા ને, અને જેને આશ્રમમાં બેહીને ઓલું શું કહેવાય, તાલીમ લેવી છે ને પછી બહાર જઈને કથા કરવી છે ને વ્યાસપીઠ ઉપર બેહીને, એને સાધો કહેવાય. એમ બધા માટે જેને કાંઈક સાધના કરવી છે. સાધના શું કામ કરી આપણે ભાઈ? સાધના શું કામ કરી? તમને શું લાગે તમે ભણ્યા નથી ને હીરા શીખવા આવ્યા, સાધના ન કરી? તમે કરી કે નહીં? એને સાધના જ કહેવાય. એવું નથી કે ચોપડા લઈને વાંચવાનું પરીક્ષા આવે. આ જીવનમાં કેટલી પરીક્ષા નથી આપતા? રોજ સવાર ઉઠીને સાધના જ કરવાની, બીજું કઈ. પણ આ અલગ. કઈ સાધના? પરમાત્માને મેળવવા. આત્માનો માલિક કોણ છે? આત્માને ઓળખવી છે, પરમાત્માને ઓળખવા છે. તો સદગુરુ સાધો. સાધો એટલે જેને ગુરુની ખોજ છે. પણ કેવા ગુરુની? આ પંચભૌતિક શરીરને સુખ સુવિધા અપાવે એવું જ્ઞાન આપે, ભવિષ્યમાં ધંધો શીખવાડે, એના માટે નથી. સદગુરુ સાધો.
સદગુરુ એટલે જે સત્યની ઓળખાણ કરાવી આપે. તો કોને કહેવાય? જેને સત્યની ઓળખ કરવી છે એ ગુરુ ગોતવા જાય છે તો એના માટે કહે છે હે સાધો, સદગુરુ કોને કહેવાય? તો આ દુનિયામાં જે વર્ષોથી કહેવાયેલું છે એની સમજણ તમને આપે એ તો ગુરુ કેટલાય જોયા, એ તો તમે દેખીતા નજર અમે જુઓ છો, સાંભળો છો. પણ જો અગમ કી દેવે ગમ, અગમ જે આજ સુધી કહેવાનું નથી અથવા તો આજ સુધી શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે પણ કોઈને એમાં ગમ પડી નથી, કોઈને સમજ પડી નથી, એના ખુલાસા તમને કરી આપે અને સ્પષ્ટતા કરી દે. આમ તમને વિશ્વાસ આવી જાય કે નહીં, તમે કહો હવે 100% સાચું, કોઈ સંશય દે નહીં. અને બધું સમજાવ્યો, કારણ કે આપણે ક્યાં છે? હદમાં, હદમાં જ છે ને. તો પેલા આ રામતને જ્યાં સુધી નહીં ઓળખો ત્યાં સુધી આમાં બહાર નીકળશો. અને રામત ઓળખાય ક્યારે? 40 વર્ષ પછી. ક્યારે? એટલે લીલા આ જેટલા છે ને, સતયુગ કે બીજભૂત દેવચંદ્રજી ને પ્રાણજી, એ બેને 40 વર્ષ પછી જ કઈ ઘટના બની. 40 વર્ષ પછી જ સમજ પડે. એમ ન થાય. હદ ત્યારે જ સમજાય ને કે આમાં કઈ લેવા જેવું નથી કા. પણ તોય પછી બંધાઈ ગયા ને, ઈધર કુવા ને ઉધર. એવું ને, નીકળવું તો આખા ગામ ને નીકળવું. તમને એવું લાગે નથી નીકળવું? ભલભલા નીકળવું છે પણ હવે જ નીકળવું છે, પણ કોઈ નીકળવા દે નહીં. તો હદ જોવો. હદ, હદ એટલે એવું નહીં કે આ બાઉન્ડ્રી, પણ હદ એટલે અહીંયા કોઈ ફાયવું નથી, જે નાશવંત છે એને સમજો, એમાંથી નીકળો બહાર. અને બે હદ એટલે ક્ષરને પાર કરો ને અક્ષરમાં એન્ટ્રી તો કરો. એટલે જીવમાંથી આત્મ બનો, અને આત્મ બનશો ને તો અક્ષર રોજ દર્શન કરવા જાય તો આત્મ ને પરાત્મનું કાંઈક ક્યારેક ઈચ્છા થાય ને એમ. તો બધું તમને સમજાવે. અને સમજાવે એટલે મનમાં જે વર્ષોથી ભ્રમણા છે ને એ ભાને, ભાને એટલે ભાંગે. એટલે હદ બેહદ સબે સમજાવે, ભાને મન કો ધર્મ. અને મહામતી તો એમ કે છે કે તમારે ગુરુ કરવા છે. ખરું, આ એક ઝઘડું થયું. આપણે સ્કૂલમાં દાખલ થાય, પેલો દિવસ હોય, માનો કે હું 8મા ધોરણમાંથી 9મા ધોરણમાં આવ્યો, તો એમાં મારા જે ક્લાસ ટીચર હોય એ ઓલી કંઠી લઈને ઉભા હોય અને હાથમાં થાળી લઈને ઓલું શું કે કંકુનું ઓલું, હાલો એ છોકરા આજથી તમારે હાજરી રોય, હું જ પૂરીશ કા. એ આમ તિલક કરીને કંઠી પહેરાવે કે આજથી હું તમારો ગુરુ, મને લાગો પગે. એ તો સીધા જ બેન્ચીસ ઉપર બેહાડે. અને તોય આપણે એને ગુરુ માની કા નથી માનતા. પણ એ ગુરુ ના ગુરુ મારું આ વચ્ચે તફાવત આવી. કેમ? આ થોડોક પ્રોટોકોલ આવે, આ થોડુંક કર્મકાંડ આવે. કેમ? ક્યાંથી એવું? ક્યાંયથી ન થયું. આ પહેલે થાયેલું આવે છે ને, એટલે આપણે કાંઈ કોઈને પૂછ્યું નહીં, પછી કરે એમ આપણે કરવું પડે ને એવું કા. તો મહામત કહે ગુરુ સોય કીજે. મહામતી એમ કે છે કે ગુરુ કરવા હોય તો કોને કરવાના? જો અલખ કી દેવે લખ, જ્યાં સુધી લખાયેલું નથી. જોજો, જ્યાં સુધી લખાયેલું નથી ઈ લખે ને ઈ તમને સમજાવે. ત્યાં સુધી કઈ વસ્તુ નથી લખાયેલી. હકીકત અને મારફત યાદ રાખજો. શરિયત અને તરીકત, કર્મ અને ઉપાસના કેમ કરવી આજ સુધી દુનિયામાં હતું. પરમાત્માની પણ ઉપાસના કેમ કરવી એ હતું. પણ પરમધામના 25 પક્ષમાં જે અષ્ટપ્રહરની લીલા થાય છે, અને ત્યારબાદ રાજ્યના દિલમાં જે ઈશ્કનો ભંડાર ભરેલો છે એને કહેવાય મારફત. અને આને શું કહેવાય? જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન. વિજ્ઞાન બધાય ભણે, સાયન્સ બધાય ભણે. કાં તો એના પેરેન્ટ્સને તેવડ હોય ન હોય તો ઉઠાડી લે, અને કાં તો છોકરાઓમાં કેપેસિટી ન હોય તો ઉઠાડી લે ને. એટલે આપણે હે તમારા છોકરાને સાયન્સમાં એડમિશન લીધું, હે 11મા 12માં કયું ગ્રુપ લીધું, હે પછી એન્જિનિયરિંગમાં, પછી તો કે ડોક્ટરમાં. એવું ને, એવું પૂછે. સાયન્સ સૌ કોઈ સમજી શકે. વિજ્ઞાન જાણવાનું. વિજ્ઞાન એટલે આપણે દર વર્ષે ઉદાહરણ આપી કે તમને પ્લોટ આપે, પ્લોટ ખાલી આ મારો પ્લોટ, તો એ સાઈઝ જોઈને આખું ચિત્ર એના મગજમાં આવી જાય કે આવું મકાન બનશે. એ તો હારો પોસ્ટર હોત જ મારી દે, ઓટોકેડ ને પ્રો ઉપર ડ્રોઈંગ કરી પછી પોસ્ટર મારી દે. આપણે બધા જોઈએ અહીંયા આ પ્રોજેક્ટ કમિંગ સૂન, શું આવે? કમિંગ સૂન આવવાનું. હવે એના મગજમાં તો કલર આખું આવી ગયું. ઓલા કોમ્પ્યુટરે કર્યું, ખારાએ કર્યું, પોતાએ કર્યું. પેલા નહોતા હો સોફ્ટવેર, પેલા નહોતા. તો ક્યાં આવતું ડિઝાઇન? આવ્યો તો પછી પેન્સિલથી બધે દોરતા. તો હવે એવા એટલે કામ આસાન થયું. પણ એને કર્યું ને, જોજો એમાં સોફ્ટવેરના ડિઝાઇન એમને થાય ને, એનું મગજ દોડાવે ત્યારે આમ બધું લિંક લંબાવે. એમને ન થાય. હવે એના મગજમાં તો આખું બિલ્ડિંગ હજી તો ચણાણું નથી, ડોબરાય નથી, ખોડાણું મટીરિયલ નથી.
આપણને તો જ્ઞાન છે, પ્લોટ છે, વિજ્ઞાન એની અંદર છે જે ભણ્યો ને. અને બધા આર્કિટેક્ચર તો ન હોય ને, બધા સિવિલ એન્જિનિયર તો ન હોય ને. હવે રાપડો ફાટ્યો પણ બધા બની ન હગ્યો. આ તો ઠીક, હવે ડિગ્રી જોઈ, કારણ કે હવે ભણતર જોઈ ને કા. હા, તો અલખ કી દેવે લખ, જે સુધી લખાયેલું નથી કયું અષ્ટપ્રહરની લીલા અને રાજ્યના દિલની અંદરની જે વાતો છે એ આજ સુધી જાહેર થઈ નથી. એને કહેવાય ખીલવાદ, પરિક્રમા, સાગરને શિંગાર. આ કોક સમજાઈ દે ને એવાને ગુરુ કરાય. તો પછી આવું સમજાઈ દે એ તમને એ બાજુ વાળે નહીં. ઇન ઉલટી સે ઉલટાઈ કે, એટલે શું થાય? ઇન ઉલટી સે ઉલટાઈ કે. ઘણી વાર ખબર આપણને ઉલટી થાય. શું કામ થાય? ના ના, સમજો ખરા. આપણને ઉલટી થાય ક્યારે થાય? તો એ આપણી માટે સારું કે નહીં? આમ સારું, આમ એવું ને. પણ ઘણી વાર ખબર છે સારું મોઢામાં આંગળા નાખીને કરવી પડે. એ કેમ? કાં તો માથું દુખતું હોય ને, કાં વધારે ખવાઈ ગયું હોય ને, બરાબર ચક્રાવે ચડ્યું ને, તમર લઈ જાય ને આમ નેણ મળે દુખવા. પછી ગણાય કે મોઢા માંગણા નાખી કે ખાલી ઉપકાર કરી આવો, ખાલી ઉપકાર એમ ને, તો મટી જાય એમ ને. આ મટાડવાનું નથી, આ ઉલટી જ છે ને. ઉલટી એટલે કઈ બાજુ ધ્યાન છે? બ્રહ્માત્માઓનું સંસાર તરફ. બ્રહ્માત્માઓની દ્રષ્ટિ સંસાર તરફથી પાછી ઉલટી કરવાની છે. આમ તો ઉલટા થઈ જ ગયા છે આપણે. રાજશ્યામાજીને જોવાને બદલે કુટુંબ, કબીલા, પરિવાર જ વાલા લાગે ને એ દ્રશ્યોમાં અટવાયેલા છે. હવે એમાંથી પાછી નજર કાઢી ઈન ઉલટી છે ઉલટાઈ કે પાછા જોજો. દુનિયા માટે આપણે ઊંધા થઈ ગયા, રાજ્ય માટે સીધા થઈ ગયા ને. અત્યારે રાજ્ય માટે આપણે ઊંધા છે, એટલે ઊંધા છે ને એને ઉલટી કીધું, અને ઈન ઉલટી છે ઉલટાઈ ગયા. હવે પાછું કઈ બાજુ મોઢું કરવાનું છે? હા, અને એની બાજુ મોઢું થઈ જાય એટલે પ્રેમ, પ્રેમ ને પ્રેમ. એટલે પિયા પ્રેમે કરે સન્મુખ. સન્મુખ એટલે આપણે એમ તો સામે જ બેઠા છીએ, આંખું ખુલ્લી જ છે, પણ થોડાક ઊંધા થઈ ગયા છે ને, પીઠ દઈ દીધી છે. હવે પાછી દ્રષ્ટિ આવી જાય એટલે પિયાજી દેખાય, સન્મુખ દેખાય, સામે દેખાય, અને પ્રેમ જ આવે ને. હાલો, પ્રશ્ન હું પૂછું છું, જવાબ દેવા કોણ આવશે? હું પૂછું છું. આપણા રાજ્યને આપણે શું કહીએ? પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા, અનાદિ અક્ષરાતીત શ્રી કૃષ્ણ ને, સચ્ચિદાનંદ છે ને. તો આપણે એના અખંડ સ્વરૂપ વિશે વાતો તો કરી છે. એ અખંડ સ્વરૂપ કેટલા? અને એ અખંડ સ્વરૂપ લીલાના માધ્યમથી તો આપણે કહી છે ને. લીલા હોય કઈ કઈ હશે? હાલો બોલો જવાબ. હાલો આવો અહીંયા, તો વાંચવું જ પડશે ને. નિરાયતે વાંચો. બરાબર ને? 8 છે ને, 9મો પ્રશ્ન શરૂ ન ના ના, પ્રશ્ન બોલી નજીક રાખજો. પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા અક્ષરાતીત શ્રી કૃષ્ણની કુલ 7 અખંડ સ્વરૂપે લીલાઓ છે, જેમાં પરમધામના 5 અને યોગ માયા બ્રહ્માંડમાં 2 સ્વરૂપનો સમાવેશ થાય છે. 7 સ્વરૂપ અખંડ મેં વર્ણન કિए છીએ લે શ્રી શ્રીંગાર ગ્રંથ તો રાસ 5 અરસ અજીબ બોધ દિયા નસીર સ્વરૂપો. જો હવે ચોપાઈ બોલ્યા છે 7 સ્વરૂપ અખંડ. 7 સ્વરૂપ છે. કેટલા છે? અને 7 અખંડ. પણ એનું વર્ણન કોણે કર્યું? ઇન્દ્રાવતી કે મેં કર્યું. મેં વર્ણન કિए છીએ એટલે શ્રીંગારનું 3જું પ્રકરણ ને 52મી ચોપાઈ છે. કે ઇન્દ્રાવતી કે મેં વર્ણન કર્યું. અને કયા 7 સ્વરૂપ છે એ બોલ્યા 3જા ચરણમાં. 2 રાસ અને 5 અરસે અજીમ. 5 પરમધામના ને 2 રાસના. અને બોજ દિયાના શીર સ્વરૂપો કે પરમધામના 5 અખંડ સ્વરૂપ અને 2 રાસના. એની ઉપર કોઈ જવાબદારી આ જાગડી પ્રમાણમાં આપવામાં આવી નથી. હવે બોલો. પહેલું હક વાહિદર સ્વરૂપ એટલે કે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપે લીલા. બીજું હક જાત સ્વરૂપ એટલે કે શ્રી રાજશ્યામાજીની સત્યવ સાથેની લીલા. ત્રીજું હક શ્રીફાત સ્વરૂપ એટલે કે રાજશ્યામાજીની ખૂબ કુશાલી પશુ પક્ષીઓ તેમજ જાનવરો સાથેની લીલા. ચોથું હક હકીકત સ્વરૂપ એટલે કે રાજશ્યામાજીની અષ્ટપહરની લીલા. પાંચમું હક નૂર શ્રી રાજજીની અક્ષર સાથેની લીલા અંતર્ગત કરોડો બ્રહ્માંડની રચના.
6 હક બ્રહ્માનંદ યોગ માયા બ્રહ્માંડમાં પરમાનંદ સ્વરૂપે લીલા એટલે કે મધ્યરાત્રિ સુધી એક કાન અને એક ગોપીઓ. 7મું હક ભજનાનંદ યોગ માયા બ્રહ્માંડમાં ભજનાનંદ સ્વરૂપે લીલા એટલે કે મધ્યરાત્રિથી સવાર સુધી એક ગોપી એક કાન. જો બ્રહ્માનંદ રાસલીલા એમાં એક કાન અને અનેક ગોપીઓ, અને ભજનાનંદ રાસલીલામાં એક ગોપી ને એક કાન. પેલું આવે ને કા જેસલ તોરલ પિક્ચરમાં પૂછે કાન ને ગોપીઓ જાજી, ગોપીઓ ને કાન જાજે, તો પૂછે ને. એ આપણે એકવાર ચર્ચા કરી ઘરે જઈને પછી કરતો ને કાન ને ગોપીઓ જાજી કે ગોપીઓ ને કાન. ચાલો આપણે આગળ વધીએ ને ચર્ચામાં. હા, તો ગઈકાલે પછી સમય થઈ ગયો હતો ને, પણ જો ગઈકાલે હટવાતા હતા ને ઓલા ગીતમાં ઘણા એ ગોયતું હો, ઘણા ગાયન મોટલું હતું, કહેવાનું આવડી ગયું, 3-4 સખીઓ ગાયન મોટલું, પણ હારું આમાંથી કોઈ ન આવ્યું. ક્યારેક આવે તો મજા આવે ને કે હા કંઈક કરે તો છે, પ્રેક્ટિસ કરે, બાકી તો કબલો કાસા કૂટે ગયા. પણ એમાં આપણે કાલે ગાયું હતું ને, ગલિયનમાં દુર્જન દેખે તો મેં નહીં વિચાર, તું કામી કછું ના દેખહી પર સાસુડી દે મોહેગાર. આજે શીખી ગયા તમને બોલતા બોલ. આમાં હમ તો ન દેવાય. પ્રીત પ્રગટ કેમ કીજીએ, બસ અટકી જવાનું. કીજીએ તો છાની छिपाए मेरे पियूजी. પ્રીત પ્રગટ કીજીએ ને, કેમ કીજીએ, અને કીજીએ તો પછી છુપાયેલી રહે નહીં. તો જો બધા દુર્જન થઈ જાય ને કે આપણો જે આ પ્રેમ છે ને એ ગામ સમજી શકે નહીં, પણ જેવી તેવી વાતો કરશે એટલે એ દુર્જન છે અને એના દુખતા એના દેખતા હા તોય તને વિચાર ન થતો કાંઈ. તું તો કામી છો, કામી એટલે તારી કામના અમારી સાથે છે ને, તને કહેવા વાળું કોઈ નથી. પણ સાસુડી દે મોહે હે ને એવું આવે. પછી ગઈકાલે એક બે બીજા કહેવા હતા પણ સમય જ નહોતો સારો, એમાં ને એમાં વધારે ને વધારે થઈ ગયો ને. પણ એ આપણે ઓલા ગાય છે ને, કાનજી તારી માં કેસે પણ અમે કાનુડો કેસું રે. પછી તમને પ્રેમ જુઓ, કાનજી એટલે તો આમ તમે કીધું ને, તમે માન આપ્યું, પણ વ્રજવધુ શું કે તારા મા બાપ છે ગોકુળના બીજા છે એ કાનજી કે, પણ અમે હા અને એટલું કેતા નહીં માનો. કેટલું સરસ બોલે તમે જુઓ કરો, એટલું કેતા નહીં માનો તો ગોકુળ મેલી દેશું રે. પછી એમાં એક જે ઓલો અંતરો આવે ને એ બહુ સરસ છે, સારું ઊંચું બહુ લઈ જાય. કા કાલો ઘેલો તારા માત પિતાનો, પછી શું આવે બહુ ઊંચું ગાયો, કાલો ઘેલો તારા માત પિતાનો અમને સેના કોડ રે. 2 વાર ગાય. કા અમને સેના કોડ રે. પછી કર્મ સંજોગે આવી ભરાણા આંગણા જોડા જોડ રે. કાલો ઘેલો તારા માત પિતાનો, તો અમને તારી રેવા કયા કોડ છે કે અમને તું આટલો વાલો લાગશો, અમને લાડ લડાવવાનું મન થાય છે. આ તો કર્મ સંજોગે આવી ભરાણા આંગણા જોડા. આપણે ઘણી વાર નથી લે તમે અહીંયા રેવા આવ્યા, આપણે 20 વર્ષ પહેલા હારે રહેતા, કા પાછા આવ્યા ને કા પડી કે ક્યાંકનો સંબંધ થઈ જતા પાછા આવ્યા ને. આ ક્યાંનો સંબંધ તો ખબર નથી પણ કાંઈક છે ને. પણ છેલ્લે બહુ સરસ કહે, ભલે મળ્યા મેતા નરસિંહના સ્વામી પ્રેમ ભક્તિ મારેલું ને. કેટલું સરસ છે. કઈ ભક્તિ છે? ગોપીઓની ભક્તિ કઈ? એટલે જ આપણે બધા રાસમાં ગાય પણ એમાં તો સ્પીડ હોય ને. કા तूने मीठी बंसी अजब बजाई हो गई मैं तो बावरिया मेरी घम घम बाजे घुघरिया मेरी छम छम बाजे पायलिया. કેટલું સરસ છે. પછી એમ મેં ભાન ભૂલી કહા જાઉં ચલી और बनी बावरी सावरिया मुझे हरदम दी से श्याम सुंदर की काली काली कामलिया.
આવે ને પછી ગઈકાલે ગાયું તો એમાંય આવે मैं निर्भर नन को चली जमुना तट पहले कर गई गागरिया हे मेरी भरी मटुकिया छोड़ दिया तूने मार मार के कहाँ करिया પછી બહુ સરસ આવે मैं सखी वदन तेरी बनी दुल्हन तू दुल्हा बना मेरा सावरिया तू मेरे मन का मनमोहन मैंने पहन लिया तेरी चुनरिया આ બધું આવે ક્યાં આવે રસલીલામાં પણ આ બધા મગ્ન થઈ ગયા હતા ને એટલે ગઈકાલે આપણે થોડોક વિરહે ગાઈ લીધો ને 51-52 દિવસનો કેટલાનો અને હવાના ગયા છે ગાયો ચરાવવા અને સાંજે ઓલા બે ભાઈ પાછા જાહે ગૌશાળામાં આ જાહે નહીં એવું થાય ને કા પણ ધણીએ ચિત્તમાં લીધું ને ક્યાં બેઠા છે ધણી ધામ ધણી લે આ તો બે પાછા મગ્ન થઈ ગયા તો જો તો બે કેવા છે કા એટલે વિચાર એને જ કર્યું ને તો ચિત્તમાં કોણ લેશે એટલે આપણે પ્રગટવાણી ચોપાઈ છે ને આજ તો મેં કેટલા ફોટા મૂક્યા કોણ જાણે તો એ બધા ગાવાના છે આજ તો પૂરું જ કરવાનું હા થઈ જશે એ બાત ધની ચિત શોલાએ આધી નીંદ તબ દઈ ઉડાए 11 वर्ष और 52 दिन पीछे पहुंचे उतावળ હું કામ કરો છો કહું છું ધીમે ધીમે ગાઓ તા પીછે પહોંચે વૃંદાવન બધા તમે કચરા પોતા કરીને આવ્યા છો ને ઘરે જઈને હોવાનું છે કે કઈ કરવાનું છે તો પછી ઉતાવળ છે ને હા એમ એક દિન ગૌ ચારવા વાલો પહોંચતા તે વૃંદાવન ગોવાળા ગૌ લઈ વળ્યા પછી જોગ માયા ઉત્પન્ન ચોપાઈ સમજાઈ જાય છે આ વાત ધણીએ ચિત્તમાં લીધી ક્યાં બેઠા છે ધણી મૂળ મિલાવવામાં અને અડધી નીંદર ઉડાડવાની છે ને નીંદર ઉડાડશે જે અજ્ઞાનતા છે જેને પરમધામની યાદ આવતી નથી યાદ અપાવવાની છે ને તો 11 વર્ષ અને ઉપર 52 દિવસ એમાં 52મો દિવસ સવારનો એવો છે કે એ દિવસે કૃષ્ણ પહેલી વાર ગાયો ચરાવવા ગયા તા પીછે પહોંચે વૃંદાવન આઈના વૃંદાવનમાં તો ગયા પણ આપણે તો યોગમાયા બ્રહ્માંડનું જે વૃંદાવન છે ને એ ગણવાનું છે એટલે આવો વિચાર લીધો ધામધણીએ ચિત્તમાં અને નિંદ્રાનું આવરણ દૂર કરવાનો જેવો વિચાર કર્યો નિંદ્રાનું આવરણ દૂર કર્યું કઈ રીતે તરત જ જેવું નિંદ્રાનું આવરણ દૂર કરવાનું વિચાર્યું ને તરત જ રાસ રમણ કરવાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ કૃષ્ણના દિલમાં ચિત્તમાં કોણે લીધું ઉપર અને આયા જે કૃષ્ણ છે જે આવેશનું સ્વરૂપ છે એના દિલમાં ઈચ્છા થઈ કે રાસ રમણ કરવું છે અને એ દિવસ બરાબર શરદ પૂર્ણિમાનો દિવસ હતો અને એ દિવસે વનમાં ગાયો ચરાવવા ગયા હતા પણ પાછા ફરતી વખતે સંધ્યા સમયે બહાનું બતાવી કૃષ્ણ બલરામ અને કલ્યાણજીથી પાછળ રહીને વનમાં રોકાઈ ગયા અને સરસ મજાનો શરદ ઋતુ અને શરદ ઋતુ એમાંય શરદ પૂર્ણિમાનો પૂર્ણ ચંદ્ર અને નિર્મળ એનો પ્રકાશ એનું અજવાળું ચારે બાજુ ફેલાયેલું હતું અને અજવાળું જોઈને મનમાં અનેક પ્રકારના તરંગો ઉઠવા લાગ્યા કૃષ્ણનો એટલે એના માટે ભાગવતમાં કહે છે 10મો સ્કંદ અને 29મો અધ્યાય ભલે કે કદાચ 30મો હોય ભગવાન પિતા રાત્રિ શરદોત્ત ફૂલ મલ્લિકા ભિક્ષ્યરંતુ મનશ્ચક્ર યોગ માયા મુપાશ્રિત એવો શ્લોક છે એનો અર્થ આવો થાય કે શરદ ઋતુ હોય ને શરદ ઋતુ એની પૂર્ણ ચંદ્રમાં ખીલે જ નહીં તો શરદ કાળની આ શરદ કાળ કયો એટલે કાળ એટલે કઈ ઋતુ ચાલી રહી છે બહુ સરસ છે એટલે શરદ કાળની આવી સરસ મજાની પૂર્ણિમા હોય અને એમાં વન કેવું હોય તો કે વન અને ઉપવનની વૃક્ષ લતાઓ હોય હે ને દ્રુમો અને ચમેલી જેવી વેલડીઓ હોય કે વેલીઓ હોય એની વિકસિત શોભા પામેલી પૂર્ણ રાત્રિને કૃષ્ણએ જોઈ અને તરત જ યોગ માયાનો આશ્રય લીધો કોનો યોગ માયાનો આશ્રય લઈને
રાસલીલા કરવાનું નક્કી કર્યું. એટલે સમજો કે આઈના વૃંદાવનમાં જેવા રોકાણા અને ધામધણીએ ચિત્તમાં લીધું અને આઈનું આવેશ સ્વરૂપ કૃષ્ણના દિલમાં વિચાર આવ્યો, તરત જ આવેશ ખેંચી લીધો. એટલે આ જે શરીર અહીંયા હતું ને એની અંદર રાજજીનો આવેશ ને અક્ષરની આતમ હતા ને એ આઈનું બ્રહ્માંડ છોડીને સીધા ક્યાં પહોંચી ગયા? યોગમાયાના બ્રહ્માંડમાં. અને નટવર વેશ ધારણ કરી લીધો. એટલે યોગમાયાનું બ્રહ્માંડ ક્યાં છે? અને આ શા માટે નક્કી કર્યું? તો અક્ષર બ્રહ્મને રંગમોલની લીલા દેખાડવી છે. અને સખીઓને થોડુંક નિંદ્રામાંથી પાછા બહાર કાઢીને થોડુંક તો દુઃખ આપ્યું ને એ આવશે હો. અને આગળ સુખ દુઃખનો અનુભવ કરાવવાનો છે. આ બેયની એકબીજાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે આ પ્લાનિંગ કોણે કર્યું? રાજ્ય કર્યો ને. એટલે એ સ્વરૂપ ને એ વૃંદાવન એ જમના તટસા ઘરથી તીર્થ અને બ્રહ્માંડથી અળગો એ તારતમે કીધો નિર્ધાર. એટલે સખ્યું અને શ્યામ સુંદર શ્રી કૃષ્ણનું આ દિવ્ય સ્વરૂપ, આ અખંડ વૃંદાવન અને આ જમનાજીનો કિનારો આઈનો નહીં, ક્યાંનો? યોગના બ્રહ્માંડનો. એ તો અતિ ઉત્તમ છે ખરેખર. આ પરમધામથી તો જુદું જ છે સ્થળ અને કાલમાયા બ્રહ્માંડથી અળગું. પણ આનું સ્પષ્ટીકરણ કોણ કરી શકે? તારતમ સિવાય આનું સ્પષ્ટીકરણ બીજા કોઈ કરી શકે નહીં. અને યોગમાયા કેવી પૂરેપૂરો આવે છે યોગમાયા ઉપર આપી દીધો. એટલે યોગમાયા કૃષ્ણની આજ્ઞા અનુસાર, કૃષ્ણની ઈચ્છા અનુસાર એક અલૌકિક રાસલીલા મંડળની રચના કરી દીધી. અને એમાં સરસ મજાના સુંદર વૃક્ષો, એમાં પુષ્પો, એમાં ફૂલો, એમાં ફળો, એ મનોહર દ્રશ્ય અને પોતાનું પાછું સ્વરૂપ કિશોર. આ બધું જોઈને તરત જ એમ થયું હાલો મારી સખ્યુને અહીંયા બોલાવું. ને આવ્યો એ વિચાર આવ્યો ને ત્યાં પહોંચ્યા પછી એટલે તરત જ વિશ્વ મોહિની બંસીનો નાદ થયો ને. તો આપણે ચોપાઈ ગાવી પડે કે નહીં? ખબર તહા જાય કે બેન બજાઈ સખિયા સબે લય બુલાઈ તામસિયા રાજસિયા થઈ સ્વાતસિયા શરીર છોડ કે મિલી ત્યાંથી બંસીનાદ થયો અને બેહદ બ્રહ્માંડોને પાર કરીને, સબલિક અવ્યાકૃતને પાર કરીને અક્ષર બ્રહ્માંડમાં બધા સ્થળો એ વેણુનાથ સંભળાયો. પણ બોલાવી હતી કોને? ખાલી બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓને. એટલે એક જ વિહવળ બની ગયો ને બધું ઓન ધ સ્પોટ મૂકીને ચાલી ગઈ ને. હવે એ કઈ રીતે ચાલી ને એ આપણે જોવાનું હોય. એ આપણે ગાવું પડે ને, કા કે ન ગાવું પડે? પણ પેલા આપણે કૃષ્ણા સિરિયલનું લઈ લઈએ. આપણે વિરહ તો લીધો હતો ને, એ વિરહમાં જ પછી કે મુરલી છેડી શ્યામને તો નિકલો પૂરન ચંદ્ર પિયા મિલન કી સોચ કે સબકો અતિ આનંદ. સમજાઈ ગયું? મુરલી છેડી શ્યામને, શ્યામે મુરલી જેવી વગાડી ને તો પૂરેપૂરો ચંદ્રમાં ઉગ્યો ને. કારણ કે ગોપીઓ તો હવે આવશે ને, હવે નીકળશે, એને ચંદ્રમાં ન ગમે. હવે પિયાજી બોલાવી રહ્યા છે. બધાની અંદર આનંદ પ્રસર્યો. કારણ કે 52 દિવસનો વિરહ છે ને. હવે આગળ આવે બહુ સરસ. પેલા આપણે સિરિયલ પ્રમાણે લઈ લઈએ, પછી આપણી ચોપાયું પ્રમાણે ને. બાંસુરી સુની તો ગઈ સુધ ભૂદ ગોપી નકી ઢલે ગ્રહે ગ્રહે કાજ લોક લાજ તજ કે. સમજાઈ ગયું ને? અર્થ નહીં કરું. કેસ ખુલે બાંધે નહીં, બસન સંભાલે નહીં, ધ્યાન કહા થા કેવો જાતી સજ ધજ કે. હવે છોડે ગૌ કા દોહન છોડા. કેટલું સરસ બોલે. કિસી ને ભોજન છોડા, કિસી ને શયન છોડા, આઈ ભજ ભજ કે. કેટલું સરસ છે. કામની કે મન કામ કામના જગાય શ્યામ પૂરવાઈ કામ ભરી પાસુરી ને ભજ કે. હવે આ ગોપીઓ આમ ગઈ ને
તો રાધા નહીં જાય. હવે રાધાની હાલત કે માદક મુરલી છેડ કે મોહન રહ્યો ભૂલા, રાધે રાની કી દશા વર્ણન કરી ન જાય. વિચાર કરો, આની પાસે તારતમ હોત તો આ સિરિયલ કેવી બનાવે? આપણી ચોપાયું ગાત, મને તો એવું લાગે. હા, વગર તારતમે જો આવી ચોપાયું મૂકી ને, ચોપાયું છે ને કે બીજું કઈ છે? માદક મુરલી, માદક એટલે આમ નસો મધ ચડાવે ને એવી મુરલી વાગી અને મોહન બોલાવી રહ્યો છે. આ સમયે રાધા રાણીની જે દશા છે વર્ણન થાય નહીં. લે અંતર મે પ્રેમય ગાથા, તોડ કે સારે બંધન બાધા, વેગવંતી સરકાસી રાધા, પ્રેમ કે સિંધુ સમાને ચલી હે. ક્યાં સમાવે છે? પ્રેમનો સિંધુ એટલે પ્રેમના સાગરમાં. તમે વિચારો કરો. આયે ઝંઝાવાત કે ઝોકે, વાવાઝોડું આવે ખબર ને? આપણે આની આ બાજુ જાય ને એટલે વાવાઝોડું બહુ આવે. હવનું વાવાઝોડું હવને ખબર. વિષધર નાગ ભલે રોકે, એને તો રસ્તામાં નાગ આવે. આપણે કેટલાય નાગ બેઠા હોય, આમ 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 ફૂફાણો મારે ને તો ઝેર ગામને દેખાય નહીં. આપણે હોરું ઉતરે કે ક્યાં મને ડઈશો, ક્યાં કઈડો, એ તો આપણને જ ખબર હોય ને. કા कृष्ण की जोगन कृष्ण की हो के, प्रीत की રીત નિભાને ચલી હે. કૃષ્ણની જોગન છે, કૃષ્ણની થઈ ગઈ છે, પ્રીતની રીત નિભાવવા નીકળી ગઈ ને. હવે કે પૂરન માસી કો મિલા, જબ પ્રિય કા સંકેત, यमुना तट पर आ गई, राधा सखीन समेत. કેટલું સરસ છે, રાધા સખીન સમેત. શરદ ઋતુની પૂર્ણિમા ને પૂરેપૂરી પૂનમના દિવસે પિયુજીનો સંકેત મેળો ને તા બધી જમનાજીના કિનારે આવી ગઈ ને. પણ એ સિરિયલ વાળાને શું ખબર કે એ કિનારો આ નહીં, એટલે આ કિનારે ગયું ત્યું પણ ત્યાં નો ભાડ્યા ને. પછી જ્યાંથી અવાજ આવતો હતો ને ત્યાં ગયા ને, કારણ કે પેલા તો એમ જ હોય કે અહીંયા ગયા છે સવારના, તો પેલા અહીંયા જાય એમ. પણ આ તો ક્યાંક બીજી જગ્યાએથી જતો ને. તો રાધા સખીઓ સાથે ક્યાં આવી ગઈ? જમનાજીના કિનારે. હવે જો બધી ભેગી થઈ તો એ સિરિયલમાં કે છે, જબ અંતરયામી ને દેખા, હર અંતર में वही वास करे, दिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखिया उनसे ही आश करे, वे निवेदिताए समर्पिताए, उन पर ही विश्वास करे. કોના ઉપર વિશ્વાસ કરે? ખાલી એટલે અહીંયા કે વિશ્વાસ કરીને દોડે છે. એમને થોડું થાય નહીં. હા, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે નહીં? હા, ધંધે તો જ જાય છે કે આવતી 1 તારીખે ઓલો પગાર આપશે ને, વિશ્વાસ હોય. હમણાં બૂચ મારી દે શું કરીએ આપણે? ખાલી એમ કે ને 3 મહિનાનો ભેગો મળશે, તો આ તો આવડા મોટા થઈ જાય. જી બોસ વાલો લાગતો હોય ને, અને બાકીના 2 મહિના શું દઈએ આપણે? એ જ હોય ને શ્લોક. હું થાય આમ મોઢેથી જ ન બોલી પણ અંદરથી નીકળે. આ તો કેવો છે, આ 1 થી 5 તારીખમાં પૈસા ને તો થાય શું? કા સખિયા કોની ઉપર વિશ્વાસ કરે? वे निवेदिताए समर्पिताए, उन पर ही विश्वास करे, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने, अब सखियों संग महाराज करे. એમને થોડું નક્કી થાય નહીં. એટલો વિશ્વાસ હોય તારા સિવાય કોઈ ના, ત્યારે પુરુષોત્તમ નક્કી કરે કે હવે આની સાથે રાસ રમણ કરાય. અને આપણે હવે આપણી ચોપાયું ગઈ ને, ફોટા તો 2 મૂક્યા છે, ચોપાયું જાજી છે, પણ એ કાંઈ જ લઈ લેવાનું. જો ઉધળું બોલતું, આપણે સુરત વાળાને ટેવ બહુ, આખું બોલતું, એ અલગ અલગ નહીં. કા હોલસેલ એક જ આવી. એણે રે પગલે આપણ ચાલે કાંઈ પગલા રે, પરમાણ સુંદર સાથજી, હો સુંદર સાથજી. હું કાંઈ સમજાવીશ નહીં હો, તમારે સમજી જવાનું છે. પહેલે ફેરે આપણ જેમ નિસર્યા, તમે જાણ થાઓ તે ચિત આણ સુંદર સાથજી,
हो सुंदर साथजी। પહેલે ફેરે આપણ જેમ નિસર્યા તમે ચિત આણીને રંગ માણો સુંદર સાથજી, હો સુંદર સાથજી। રાગ બહુ હેરો છે, આ કઈ તમને ખબર છે, મિલો ના તુમ તો મિલો તો હમે ક્યાં, આમ હોય ને કવાલે, બીજું હું હોય જાણીતું છે બધું। હા, શરદ નિસારે પૂનમ તણીને આવ્યો તે આસોલે માસ, સકલ કનાલો ચંદ્રમા તેની રજનીએ કીધો રાસ। રાસ તણી રે લીલા કહું છે ભરિયા પણ પાય, નિમકન કી ધીર નિસરતા તત ખીણ તેણે રેતાય। હવે ક્યારે વેણું ભાઈ, વેણ વાયો એમ, વેણ ભાઈ, અરે ભાઈ ધ્વનિ આવ્યો ને તો પવન આઈ જ આવે ને, એટલે વેણ વાયો। અને જો સંધ્યા સમય મેક્સિમમ કામ હોય હવ બધાયનો, એ ત્યારે હતા ને અત્યારે છે। ઇવનિંગ ટાઈમ હોય ને પીક પીરિયડ હોય, ઇલેક્ટ્રિસિટી સૌથી વધારે ત્યારે જ ખર્ચાય, અને મોબાઈલ લઈ નેટ ત્યારે જ ઓછું આવે, કારણ કે હવ બેઠા હોય ત્યારે જો મેક્સિમમ રોજબરોજને કામ હતું ત્યારે પરીક્ષા લીધી। હવે વેણું નાથ કરવો સારું, ઓન ધ સ્પોટ મૂકીને આવે છે કે નહીં, એમ ને મૂક્યું આપણે જો। સંજને સમીરે વેણવાયો કઈ વૃંદાવન મોજાર, એને સમે સૌ ઉભું મૂક્યું એને આડો ન આવ્યો સંસાર। નહીં તો કોલાહલ એવડો તો પણ ચિતડાવે જ્યારે પ્રમાણ, સાથ સહુ વેરે વેણ સાંભળ્યો બીજો શ્રવણ કણો ગુણ જાણ। તમે ખાલી પાછળ ટેક જ દીલો કા, હા ટેક દીલો, પછી મારે એકાદું ચરણ આમ તેમ થાય ને શબ્દ, કારણ કે રાગમાં ગાતો ભૂલાઈ જાય, ત્યાં તમે સપોર્ટ આપજો મને હો। કોઈ સખી રે હુતી ગાય દોહતી, આવે ને હે, દૂધ ઘોણીઓ રે હાથમાં, એને સમે વેણ થઈ વલ્લભની પડી ગયો ઘોણીઓ ત્યાં હે। કોઈ સખી રે કામ કરે ઘર મધે આડો ઉભો સસરો પટજે, વેણ સુણી રે પાટું દઈ નિસરી એની દ્રષ્ટમાં સ્વરૂપ સ્નેહ। એક્સપ્રેસમાં નથી જતા નિરે તો થઈ જાય, એટલે થોડીક શાંતિ રાખી કા, એમ જ ને। કોઈ સખી રે વાત કરે પતસુ ઉભી ધવરાવે રે બાલ, એને સમે વેણ થઈ વલ્લભની પડી ગયો બાલ તેણે તાલ। કોઈ સખી રે હુતી પ્રીસણે હાથ થાળી પીસે છે ધાન, એને સમે વેણ થઈ વલ્લભની પડી ગઈ થાળી તે તાન। ધીરે ધીરે શબ્દ છૂટા પડે ને એટલે હારી ચોપાઈ માંથી સમજાય છે કા, ડાયરેક્ટ એમ જ ને। હવે આગળ બહુ સરસ છે જો, એને સમયની સાથે એક પગ ક્યાં જાય આવશે ને એવું। કોઈ સખી રે એને સામે નિસરતા એક પગ ભાંડારે માય, બીજો પગ પતના હૃદય પર એની દ્રષ્ટિ ન આવ્યું કોઈ ક્યાં હે। કોઈ સખી રે વેગે વછૂટતા પડ્યો હળફટે સસરો ત્યાં હે, આકાર વેરે ગણે ઉતાવળા ચિત જય બેઠું વાલાજી માં હે। કોઈ નજરમાં આવ્યું, માતા પિતા પતિ સાસુ સસરો રોવતા ન સુણિયા રે બાળ, વાય ને વેગે રે વછૂટીયો વેણ સાંભળતા તત્કાળ। જો આ આચરણ કરવું ને અઘરું છે, હવે ચોપાયો જો
વસ્ત્ર વિના સખી જે ન હતી તેણે નવ સંભાર્યા અંગ વેણ સાંભળતા રે વાલા તણી તેણે વેગમાં ન કીધો ભંગ કોઈ સખી રે હુતી નવરાવતી હાથ લોટો નામે છે જળ કોને નવરાવતી હૈશા સોણીશ્વર પડ્યો લોટો અંગ ઉપર ન બોલાણું ચિત્ત વ્યાકુળ આ તો હારું આપણે બેનું નથી કરવું પડતું બધું ઘરે આવી રીતના જાય તો હારું અઘરું છે ને કા ગોપદ બછરે એણે સમે સુખજીએ નિર્ધાર્યો તે સાર ત્રાટકડે રે ત્રટકા કર્યા કઈ બંધડા હતા જે સંસાર હવે આપણું આચરણ આવે જો સંસાર તણારે કામ સર્વે કરતા પણ ચિત્તમાં ન ભેદ્યો રે પાસ વિલંબ નકી ધીરે વછૂટતા એ તામસીઓ ન પ્રકાશ કોણ આવી રીતે દોડી ગઈ હા બધું કામ કરતું ને કા પણ ચિત્તમાં માયાનો પાસ કોઈ દી લાવ્યા નહીં અને વિલંબ કરી જરાય મોડું કર્યું જેવો પ્રિય તમે સાથ કર્યો અને બધું ઓન ધ સ્પોટ એને તામસી કહેવાય ને કે ઓન ધ સ્પોટ જીતી તેને જ કહેવાય ને ઓન ધ સ્પોટ જોઈએ ને જોઈએ હમણાં જ જોઈએ કા ગમે ધમ પછાડા કરી લો બાકી જો ને પણ આપણે કંઈક તામસની વ્યાખ્યા ઊંધી કરી નાખી પણ પોઝિટિવ દિશામાં જો તામસ હોય ને તો હાલે ને હવે આ તો તામસીઓના પગલા થઈ ગયા ને હવે કોણ આવશે જો આ બધું થોડુંક સંસારનું જોવા જાય ને એમાં પછી મોડું થઈ જાય થાય ને કોઈ સખી રે શિણગાર કરતા સુણી તેણે વેણ શ્રવણ પાયના ભૂષણ કાન પહેર્યા કાન તણારે ચરણ જે આપણે નિરાયતે ગાવાનું છો ઉતાવળ નથી નિરાયત એક નણે રે અંજન કર્યું બીજું રહ્યું રે એમ વેણનો સ્વર સાંભળ્યા પછી રાજસીઓ રહે રે કેમ હવે એક આંખમાં આંજણ કરે બીજામાં ન કરે એ કેવા લાગે કેવી લાગે કા પણ વેણનો સ્વર સાંભળે પછી રાજસીઓ રહેવાય રાજસી રે કઈક નહીને દીઠો પણ વિચાર કરે થાય વેડ તામસીઓ મોવડ થયો રાજસીએ ન મૂક્યો કેનો કેળ એનો કેળ મૂકે કે અરે આપણે જરાક જો વધારે ધ્યાન રાખશું ને તો ઓલિયું આગળ ગઈ છે ને આપણી પેલા આપણી મોજ પોગી જાય હરી આવી હરી અત્યારે કરી તો કેવી મજા કા આ એની પેલા મને ચોપાઈ પાકી મારી પેલા ઈ કેમ માઇક હાથમાં લેતો હું ન લો કા અહીંયા તારી કોમ્પિટિશન જ નથી રાજ્ય કેવું કાટલા પકડી ગઈ કે તું બોલ ના મારે નહીં અને ત્યાં તો હોડ હતી ને હવે ત્રીજા પ્રકારની કઈ સ્વાતસીએ રે વિચાર કર્યો એને આડા દેવ રાણા રે બાર કુટુંબ સગારે સહુ ટોળે મળી ફરીને વળ્યા ભરતાર ત્યારે મનમાં હે વિચાર કર્યો એ કા આડા થાય દુર્જન એ શું જાણે વર નહીં એનો વાલયો તો જાતા વારે છે વન ધીક ધીક પડો રે આ સંસારને કાન ઉઠે રે અગીન વરહ તામસ રે ભેડા થયા ત્યારે અંગડા થયા રે પતન જો સ્વાતસીએ વિચાર કર્યો કોનો કર્યો ઘરનો ઘરવાળાનો એને થોડીક ચિંતા થઈ કે આ બધાને મૂકી જાવ પણ બધાને જરાક એનું બધું પૂરું કરી જાવ છોકરાને જમાડ લઉં ઘરવાળાને જમાડ લઉં સાસુ સસરાને જમાડ લઉં કચરા પોતા કરી લઉં બિચારું એનું બધાનું સારું વિચારવા ગઈ એ બધા એનું શું વિચાર્યું
કે હવે તો મોડું થઈ ગયું, તું નવરી થઈ ગઈ પણ મોડું થઈ ગયું, હવે ક્યાંય ન જવાય રાતે. અને ઈ તો કામ અત્યારે ગામમાં 8:30 બધા સુઈ જાય છે, કાલાવડમાં સુઈ જાય છે, મને ખબર છે. ગયો તો 8:30 આપણે બીતક કરવા નીકળીએ તો રસ્તામાં કોઈ તો અત્યારે 8:30 સુઈ જતો હોય ત્યારે, અને એ સમય પછી કોઈ જવા દે? ઓલી વખત વિચાર્યું નહીં, અમે નીકળી ગઈ સારું છું, આણે વિચાર્યું થોડું તો રહી ગઈ ને. કા કુટુંબ સગાન બધા એમ ટોળે વળીને અત્યારે ક્યાંય જવાય નહીં ને. તો હું વિચાર્યું સ્વાતસીએ મનમાં વિચાર કર્યો કે આ તો આરા દૂરશન છે, કાંટા છે, આને ખબર નથી મારો વાલૈયો, મારો વર કોણ છે, વાલૈયો, એને ખબર નથી ને એટલે જ મને વનમાં જાતા રોકે છે. ધિક્કાર છે આ સંસારને, જેની માટે મેં આટલું બધું કર્યું. કા ન ઉઠે રે હગીને આ હવે આ સંસારે હળગે ને ઈ હળગે, હું હળગું તો સારું એમ. કા અને વિરહ થયો અને ગુસ્સોય આવ્યો ત્યારે અંગડા થયા રે પોતાને, એટલે ત્યાંથી જ સુરતા નીકળી જાય ને. એ છોકરાઓને છે ને રમવા દો, પાછળ ભલે રમતા, એ બાદ નજર નહીં નાખતા કોઈ પ્લીઝ. એ પાછળ ભલે રમતા રમવા દો, પણ હા એ આગળ વચ્ચે આવે ને ત્યારે જરાક એને પાછળ મૂકવું, પણ અહીંથી નજર નહીં નાખતા. એ ભલે રમતા, એ તમને નડે, તમને દેખાય પાછળ થઈ જાય છે, રમવા દો ને, બરાબર. તમારી પાસે આવે તો જરાક જોઈ લેજો. ઓકે. વાસનાઓ વહીયો રે અતિ વેગમાં, વાર ન લાગી લગા, વસ્થ કરી રે કેમ રહે વાલા વિના, તેણે સાથ સમો કીધો સિંગાર. વાસનાઓ વેગમાં વહી જાય એટલે જેમ નદીમાં પૂર આવે ને એમ ભાગી છે. જરાય વાર લાગી, ખરી વસ્ત છે એ વાલા વગર દે એ એના જેવો જ શિણગાર નહીં કરે, એની સામે જઈને ઊભી નહીં રહે ને ત્યાં હું તેને શાંતિ થશે નહીં. હવે આવડ્યા પછી તો ગઈ ને, પણ અરે બીજી હતી ને જેને કાતરીનું વ્રત કર્યું, કઈક માગ્યું તો ઈ કે મારા સુંદર સાથે આ જાગની બ્રહ્માંડમાં શંકા ન રહી જોઈએ. એ સમય ઘણા રહી ગઈ હતી કે હારું વ્રજ વધુ ને કુમારી કોણ આ બધું છે, હું બધું ભેગ્યું છે, એકની એક છે કે જુદી જુદી છે, અલગ અલગ ઠેકાણે આવી છે કે એક જ ઠેકાણે આવી છે કે ક્યાંથી આવી છે? આવી બધી શંકાઓ વર્ષોથી રહી હતી. હવે તારતમનું અજવાળું શું ને, તો હવે શંકા રાખે કે મારા સુંદર સાથની શંકા રહેવી જોઈએ નહીં. તો શું થશે કે છે ને હવે એની ચોપાઈ હોય છે ને, બ્રજ વધુ કુમારી કામોની કહી નહીં સુખજી એવી ગત, એ કેમ સંશે રાખું મારા સાથને, તેની કરી દવ જુજવી જુગત. જેટલી ના હતી કાર્તિક કુમારિકા, એ વાસના નહીં ઉત્પન્ન, તેણી લજ્જા લોપાવી હરીને વસ્ત્ર, તે સુખી દો વાયદો વચન. જે સખી રે હુતી કુમારિકા, એ ઘર નહીં તેના અંગ, સ્નેહ બળ દયા લીધી ધણી તણી, કે મળીને ભળી સાથને રંગ. આ સમજાઈ ગયું ને ચોપાઈ દ્વારા કે સમજાવવું પડશે. જે કાર્તિક કુમારિકા જમનાજીમાં સ્નાન કરી ને, હા એની લજ્જાને દૂર કરી વસ્ત્રહરણ કરીને, હે ને, અને એને વચન આપ્યું ને, એનું આપ્યું. તો આ કુમારિકા છે ઘરેના અંગ છે એમ કે છે. એ ધણીનું બળ લીધી, દયા લીધી, સ્નેહ લીધો ને એટલે એ સુંદર સાથના રંગમાં જઈને પડી ગઈ ને, એટલે એક એકની અંદર બે ને, એટલે જો વેણુનાથ છે એ નીકળી તો છે જ, પણ એને યોગમાં એમાં શરીર આપવામાં આવશે અને એક એકની અંદર બે ને. હવે એના માટે પાછી આપણી પ્રગટવાણીમાં ચોપાઈ છે, એ આગળ ગાવી પડશે ને. ઓર કુમાર કા બ્રજ વહતુ સંગ જે, સુરત સબે અક્ષર કી એહ, જો વ્રત કર કે મિલી સંગ શ્યામ, મૂલ અંગ યાતે નાહી ધામ. તમારા મોબાઈલમાં છે, મેં તારતમ ફોલોવરમાં મૂકી છે, એ જોવું પડે, એમને નહીં સમજાય. આ આટલું ડિટેલમાં એટલે લઈ જાઉં છું, ચોપાઈ દ્વારા લઈ જવાનું કારણ એ છે કે બધી જગ્યાએ પ્રૂફ આપ્યા છે આપણે, એ પ્રમાણે વિતકમાં આગળ
આ પ્રશિક્ષણ જ છે. આ કઈ થોડું કઈ કથા કરું છું, આપણે બધાને શીખવાનું છે. એમાં ભૂલય થાય એમાં શું છે, થાય કે ન થાય એ કરવાનું છો. એમને ન થાય કુવા. ઓર કુમારિકા વ્રજવધુ સંગ છે, કુમારિકાઓ વ્રજવધુ સાથે જે ગઈ ને सूरत सबे अक्षर की अक्षर ની સુરતાઓ છે ને, વ્રત કરકે મિલી સંગ શ્યામ ને, શ્યામ ને મળશે કે નહીં, પણ મૂળ નિયમ યા કે નહીં. હા, આમમાં મૂળ નથી એવું. હા, પણ આપણી સાથે વ્રજવધુ સાથે આયા રહેવાથી પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો તો એટલે એની સુરતાઓ ગઈ ને. બેન સુન કે ચલી भवसागर यो उतरी पार, इनकी सूरत मिली सब सखियों मही, अंगया के रास में नाई. બેન સુન કે ચલી કુમાર, વેણુના સાંભળીને કોણ ચાલ્યું? કુમારિકા હોતા. અને ભવસાગરીય ઉતરી પાર, જોજો ભવસાગર ને ઈ ટપી ગઈ. ઇનકી સુરત મિલી સબ સખીઓ, એનું ચિંતન ક્યાં પ્રવેશ કરી ગયું? હા, એટલે જોજો એમાંથી નીકળી ગયું ચિંતન. હા, અંગ યા કે રાસને નહીં, એટલે એને અલગ અંગ શરીર આપવામાં આવ્યા નથી. એની મુક્તિ રીતે થઈ ગઈ ને. તેમાં ચોપાઈ છે ને આગળ ખબર, યાવિત મુક્ત ઈનો કી ભઈ, कुमार का सखिया जो कही, ए जो 11 बरस लोली राखी, काल माया पीत ही पर हरी. બે દિવસે નગરું ગાવાનું જ આવે છે કા, પણ આ એન્ટરટેનમેન્ટ મનોરંજન નથી હો. જે પ્રમાણે પ્રસંગ આવે છે ને એ પ્રમાણે આપણે ઊંડાણમાં જવાનું. પછી જ્યારે બોલવાનું આવશે ને ત્યારે તમે વચ્ચે એમ કહો કે બે લીટી ગાવ તો સારું. આ બધું એવું છે. હો, તો યાવિદ મુક્ત ઇનોકી ભાઈ કુમારિકા સખ્યા. હવે કાલમાં એ પૂરી થઈ ગઈ ને, 11 વર્ષ અને માથે 52 દિવસ. આ ચેપ્ટર પૂરું થઈ ગયું ને. પણ હવે સુંદર સાથ ક્યાં જાય છે, કઈ બાજુ જાય છે? તો કોના શરીર ધારણ કરશે? હવે ટ્વિસ્ટ આવે બધું. જે રહસ્ય છે ને એ હવે આવે ને. સાથ દોડે રે ઘણવે આકલો, મનની ન પહોંચતી હામ, જોગ માયા સાવી આવી જુગત શું, શિણગાર કીધો એને ઠામ. હવે જો ભાઈ સુણોજી સાથ કહે શ્રી ઇન્દ્રાવતી, જોગ માયાનો જુઓ વિચાર, એ કેણી પેરે હું વણવું મારા સાથ તણો સિંગાર. જો સાથ દોડે રે ઘણવે આગળ, એટલે આમ એકદમ ઉત્કંઠા તડપ છે, આમ એટલી વ્યાકુળતા સાથે નરખાય છે ને વ્યાકુળ થાય છે, એ દોડી રહ્યો છે. મનની ઈચ્છા પૂરી નથી થતી. જોગમાયા સામેથી જોજો. હવે સખીઓ ક્યાં ગઈ? સ્થૂળ શરીર મૂકી દીધું, સૂક્ષ્મ મૂકી દીધું, કારણ મૂકીને હવે આગળ અવ્યાકૃતના મહાકારણમાં ઓલા સુમંગલા શક્તિને 4 દ્વીપ આવે ને ન્યા પહોંચી ગઈ. અને ન્યા ઉપરથી કૃષ્ણે જોગમાયાને કીધું તમે સામેથી જાઓ, મારી સખીઓને તેડી આવો. કારણ કે એ બધા શરીરને સૂક્ષ્મ બધું મૂકીને આગળ આવે છે. કારણ કે એને શરીર આપો, શિંગાર કરાવો અને લઈને આવો. ઉપરથી યોગમાં આવે, નીચેથી સખ્યું ક્યાં ભેગી થઈ? અવ્યાકૃતમાં મહાકાળ. અને ન્યા ભેગી થઈ અને જેવા યોગમાં એના શરીર ધારણ કરાવ્યા, વસ્ત્ર શોભા આભૂષણ શિંગાર કરાવ્યા, તરત જ અહીંયા રાજજી મહારાજની આજ્ઞાથી શું થયું? આ જે કાલમાયા બ્રહ્માંડ છે, આ જે જળ ચેતનમય દુનિયા છે ને, એના કારણમાં સમાઈ ગઈ. આને કહેવાય અકાલિક પ્રલય. અકાલિક એટલે સમય નહોતો થયો ને, સ્ટોપ કર્યો. આને કહી દેવાય હેંગ કરી દીધો. આને કહેવાય સુસુપ્ત કરી દીધો, ક્રિયા શૂન્ય અને નિષ્ક્રિય કરી દીધો. અટકી જા. જેમ આપણે ટીવીમાં કેમ પોઝ બટન દબાવી દઈએ, કારણ કે બીજું કામ હોય. એટલે તું ઉભો રહે. જો આપણને પાછું જોવું હોય એટલે ટીવી બંધ ન કરી, બંધ કરી વળી પાછું કેટલી મહેનત કા એનું લાવવું, પાછી એ ચેનલ લાવી. ઓલું તો આપણે કેવું ઈઝી, ઉભો રહે હમણાં મારે ઘરજણ બીજું, એટલે પોઝ કરી દીધું એને, પછી ઓલું કામ કરીને પાછા આવી. હા, ચાલુ ત્યાંથી જ થાય કે નહીં? કોઈ ગામને ખબર પડી કે આવડો અટકાવીને ગયો તો અને કામ કરીને આવ્યો? અહીંયા કાંઈક એવું જ થાય ને, એને કહેવાય તિરોધ. પણ કઈ રીતે?
તો કે જુઓ બધા દેવી દેવતાઓ અને મહદ માનસી અને મૈથુની સૃષ્ટિ એ પ્રકૃતિમાં વિલીન થઈ ગઈ અને પ્રકૃતિ શ્રી કૃષ્ણમાં વિલીન થઈ ગઈ અને અકાલિક પ્રલય કહેવાય. બીજી રીતે આમ જોવા જઈએ તો કૃષ્ણમાંથી એક એવી યોગ શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ જેણે આખા વિશ્વનું પાન કરી લીધું અને યોગ મંડળની રચના કરી. આમ જોવા જાવ તો વિષ્ણુ મહાવિષ્ણુમાં, મહાવિષ્ણુ પ્રકૃતિમાં અને પ્રકૃતિ કૃષ્ણમાં લીન થઈ ગઈ. જેમ કોઈ સાધક હોય અને તપસ્યા કરતો હોય તો બાહ્ય વૃત્તિ શૂન્ય થઈ જાય અને આંતરિક વૃત્તિ જાગ્રત હોય. એવી જ રીતે અત્યારે અક્ષર બ્રહ્મને જગત તો દેખાતું હતું પણ અક્ષરને હવે એવી રીતે હાયરે લીધો કે ઓલું કાલમાં જોવાનું બંધ કરી દે, હાલ ખેલની સુરતામાં આપણે હતા ને તારી એ મૂકી દે, હવે ખાલી વિલાસની સુરતા જ હાયરે રાખ. એટલે ખેલની સુરતા શેમાં ફેરવી દીધી? વિલાસની સુરતા. એટલે અક્ષરની જે આંતરિક વૃત્તિ છે ને હવે રાસ મંડળને જ જોઈ રહી છે. બાહ્ય વૃત્તિ શૂન્ય થઈ ગઈ. આને શું કહેવાય? કાલમાયા બ્રહ્માંડનો અકાલિક શું કરી દીધો? પ્રલય કરી દીધો ને કે બીજું કઈ કરી દીધું? આપણે આ છેટ અહીંયા પોગી ગયા, કા સ્ટોપ કરી દીધો ને. અને હવે રાસ તરફ આપણે જાય છીએ. હવે રાસનું વર્ણન આવશે ને, થોડુંક આપણે સામાજિક જે બધા કરે છે પછી આપણું કરશું. પણ રાસ વિશે એવું કહેવાય છે કે ત્યાં દેહ ભાવ નથી, ત્યાં આત્માનો ભાવ છે. એટલે આત્મા અને પરમાત્માની ઈ શાશ્વત લીલા છે અને અક્ષરાતીતની પ્રાધાન્ય લીલા છે. અક્ષરાતીત આવ્યા જ એટલે કોને દેખાડવા? અક્ષરને. અને અક્ષર આ રાસલીલાના દ્રશ્ય જોયો છે ને તો મંત્ર મુગ્ધ થઈ જશે ને. એટલે વિતકમાં ચોપાય છે, તા પીછે આયે રાસ મેં. ક્યાં આવ્યા? પેલા ફેરામાં વ્રજમંડળ છોડીને રાસમાં આવી ગયા કે ન આવ્યા? ઈંડ જોગમાયા જાગ્રત. જો જોગમાયા પહેલેથી હતી. જેમ આપણે અહીંયા ફાર્મમાં રિસેપ્શન ગોઠવવું હોય તો ફાર્મ તો પહેલેથી હતું પણ બિચારા નવરા વાહર ખાતા હોય ને, પણ લગ્નની સિઝન આવે એટલે આપણે બધા જાગ્રત કરી, હાલે શણગાર ગેટ અંદર એ બધું ટેબલ આમ તેમ ગોઠે, કરે કે ન કરે? બાકી એમનેમ પડ્યું હોય તો ખરા જ. તો ઈંડ યોગ માયા જાગ્રત. જોગ માયા એ બ્રહ્માંડ છે જ, જગ્યા તો છે જ, પણ હવે રાજ્ય કીધું જરાક શણગારો ને મજા આવે એવું કરો ને. પછી શું જોયું? તહા વિરહ વિલાસ દો દેખ કે ફીરે. એ જો આ બધું કહી દીધું. વિતકમાં તો આટલું જ કેમ? કારણ કે ચોથા દિવસે જવાનું છે ને આપણે, હજી તો આપણે બીજા દિવસમાં જ. ત્યાં વિરહ અને વિલાસ બે જોયા અને જોઈને પાછા ઘરે ફર્યા. ક્યાં ફીરે? ઈદ એટલે ઘરે ફર્યા ને. તો હવે આપણી રાસલીલા શરૂ થાય ને, એ આપણે વર્ણન કરીને કરશું ને. તો પેલા અહીંનું કરી લઈ. કા અહીંનું શું ગાય? અહીંનું શું ગાય? અહીંનું કાંઈક ગાય ને બધે. કા નથી ગાતા? મેં તો સાંભળ્યું છે અને દર વર્ષે હું કહું છું, પણ આજે હવે થોડું ટૂંકમાં લઈ લઈને પછી આપણે આપણી ચોપાયું ગાહો, ભલે કંટાળો આવે. વૃંદાવનમાં 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 થનકાર થનક થઈ થઈ થઈ. કાનુડો આમ કર્યો ને આમાં, એટલે ઓલ્યું નાચે. એટલે હું કરું છું, તમે કારણ કે નટવર જ છે, નાચવાનું જ છે, સીધું ઊભું રહેવાનું જ નથી. વૃંદાવનમાં વૃંદાવનમાં. હવે ત્યાં કોણ રમે? ગયું છે કોણ? રાધા, પછી 12,000 સખીઓ, કાનુડો અને ઓલી એક એકની અંદર બબેની સુતા છે ને. શરીર કોને આપવામાં આવ્યા છે? સખીઓને, શ્યામાજીને છે ને, કે બીજા કોઈને? એટલે જો ત્યાં સખીઓ પહોંચી ને કઈ રીતે પહોંચી બધાને ખબર છે. શોભા શિંગારથી સજ્જ થઈને યોગમાયના શરીર ધારણ કરીને સમવયસ્ક એટલે એક હરખી ઉંમર ને સમરસ અને સમચિત થઈને ત્યાં ગોળાકૃત જગ્યા બનાવી હતી ને, ત્યાં કૃષ્ણને દંડવત પ્રણામ કર્યા, પ્રદક્ષિણા કરી અને રાસની રામતો કરવાના મનોરથ સાથે હાથ જોડીને ઊભી રહી છે. ત્યાં જઈને પહોંચીને ગોળાકૃતમાં ઊભી રહીને તા તો લે આપણા વાલાજી તો જો પહેલેથી આવીને સરસ મજાના તૈયાર થઈને જો કેવો વેણુનાદ કરી રહ્યા છે. આવું દ્રશ્ય એણે જોયું હતું ને. તો ત્યાં છે કોણ? હે રાધા કૃષ્ણ રમે રાસ સખી લઈ લઈ લઈ, બીજું કાંઈ નહીં વૃંદાવનમાં વૃંદાવનમાં. રાધા કૃષ્ણ રમે રાસ કોને લઈ લઈ લઈ? બીજું કાંઈ છે કે નથી? હવે આપણે બધા રાસમાં ગાય. કા મારું ગળું ક્યારેક ઊંચું ગાય, ક્યારેક નીચું ગાય, ક્યારેક ઊંચું ગાય, ક્યારેક મીઠું ગાય. કા હવે મેં મોકલું છે
એટલે ત્યાં મને ઘણા ની કાલ ફરિયાદ હતી કે તમે એકલા એકલા ગાયા કરો ને અમને આવે કંટાળો ને બધા કેમ? કારણ કે સામે શબ્દો હોય નહીં. ખાસ મેં ભાઈઓ માટે જ મૂક્યું તો એણે જ કીધું હતું મને 2-3 જણાએ કે અમારે કરવું શું, અમે જોઈ તો ખરા ગાય નહીં તો કાંઈ નહીં. હે સખી વન રાતે વન રણી યામણું જો. હવે ને એવું હવે નિરાતે નીચું જ ગાજો, નકર તો સારું ફાટી જાય સ્વર પેટી. આટલું જ ને, પણ ઉપર તો આ તો ઊંચું નહીં કરવું પડે. હે મારે વાલે કીધો છે વેણુ નાદ જો રમવાને રાસ બદનાર શું જો. સમજાઈ જશે ને? હે મોર મુકુટ ધર્યા છે શીશ શોભતા જો. હે રત્ન જડિયા છે કુંડળ કાન જો. હવે તમારે આટલું જ બોલવાનું. હવે ભેગા થઈ જાવ ને આગળ આંતરામાં. હે સખી કાછની શિંગાર આજ ફૂલ ના જો. હે ચરણ ફરતી દિશે છે વનમાલ જો. કોની હારે રમવા માટે ભાઈ તૈયાર થયા છે? અને ભાઈએ આયોજન કર્યું છે. ખર્ચો કોનો? આપણે તો જૈન એવું જ છે ને. જો એનું આયોજન કે છે હે બેની અમૃત ભરેલી એની આંખડી જો. હે કોટી કામને લજાવે એવું રૂપ જો. હે રંગ ભીની વગાડી વાલે વાંસળી જો. હે કામ કરવા એ સ્નેહનું સ્વરૂપ જો. હે પશુ પંખી મોહિયા છે મધુર કાન શું જો. હે કાંઈ થંભિયા છે નદીઓના નીર જો. હે બેની આસો તે માસ સોહામણો જો. હે રૂડો ચંદ્ર ચડિયો છે આકાશ જો. કેવું કા ટૂંકમાં આવી જાય કા કીર્તન ગાય તો હારી આપણે આ ચોપાઈ જ નથી ખૂટતી. એ જ પ્રકરણ લાંબા લાંબા કર્યા ને કોની માટે કર્યા? સારું ડિટેલમાં કહું, નકર મારી સખીઓ છે ને જાગશે ને હાવ ઝીણું ઝીણું કહી દો કા. આમ હાવ ઝીણું બારીક હોય ને કણે કણ કહી દો. રાજ્ય કાંઈ બાકી ન રહે. એના દિલમાં જી પણ હતું ને એ ઠલવી દીધું. તોય આપણે એટલે એ દાંત કાઢે ને બેઠો બેઠો કા. હવે જે મેં મૂક્યું છે ને કૃષ્ણશ્રીનો રાસ છે, પણ એ તમારે તો પછી જ ગાવાના આવશે. હો યહી મહારાસ છે યહી મને યાદ આવશે તો એ ગાઈશ, નકર તમારે ભેગું ગાવાનું. પણ યાદ હું ગાઉં છું, અત્યારે તમે નહીં ગાતા, ખાલી જોજો. હો કાના રે થોડા સા પ્યાર દે ચરણોं में બેઠા કે તાર દે. હવે કાનડો સામે જ એમને થોડો ને તારું તને. ઓ ગોરી ઘૂંઘટ ઉઘાડ દે પ્રેમ કી ભિક્ષા ઝોલી में डाल दे. ઘૂંઘટ ઉઘાડવો હેલો નથી. અહંકાર છે ને, અહંકાર રૂપી ઘૂંઘટ ને દૂર કર અને પ્રેમ લાય, પ્રેમની ભિક્ષા મારી ઝોલીમાં નાખ ને. प्रेम गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्यारे सावरिया. સમજાઈ ગયો? સમજાવવાનું છે ને એટલે એમાં જોજો હિન્દીમાં છે. પછી કાનૂન સામે કે ને माया का तुमने रंग ऐसा डाला बंधन में पड़ गया बांधने वाला कौन रमापति कैसा ईश्वर मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला. तो भी हमें શું કહે
ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन सवार दे। હવે આ જે ગાય ને એ ધારો અઘરું કા आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है। હવે તમારે ગાવાનું હોય ને त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, सहे कृष्ण कमल है राधे सुवास है, रास है इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। तो हम તમારા ભાઈ હવન કરાવ તો એવું લાગે છે હવન કરેંગે હવન એવું ગીત છે હવન કરેંગે આમ કરે હું પછી મોકલીશ એ યાર બહુ મસ્ત છે ક્યાં કરેંગે પછી નાચે આમ નાચે હવન કરેંગે એ જોજો એ ગીત બહુ મજા આવે એટલે તારતમથી જોવાનો એટલે હા હવન એટલે આમ આ હવન કયો આ બ્રહ્મ યજ્ઞ છે ને આપણે યવન કરવાનું ને હવે આગળ કે ને तू झूठा वचन तेरे झूठे मुस्का के भोली राधा को लूटे तकानोड़ो के मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। હવે તો હાર माने नहीं तो हमें स्वीकार लियो जैसे तू रखे वैसे रहूंगी दूंगी परीक्षा पीड़ सहूंगी स्वर्गों के सुख भी मीठे न लागे तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे आना रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में। હવે આગળ આવે પાછું એક રૂકા है ना सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, महारास है तारों में नर्तन फूलों में उल्लास है। मन भूलाय गयो तम गाओ એ સમજાણો એટલે શું થાય જો હવે આ વર્ણન શું છે સૃષ્ટિના કણ કણમાં તારાઓ નાટક કરે આ બધું વૈષ્ણવ નું સાંભળો તો ખબર તારનિયાના મંડળ બોલે પછી શું આવે ચંદ્ર સૂર્ય આકાશે બોલે આવે ને જતી પુરાણા લોકો બોલે ને એ બધું આવે હારું પેલા હું બહુ સાંભળતો બહુ લાંબુ સોઈ ગયું પણ મજા જ આવ્યા કરે આવે કે નહીં એ હવારમાં પરોડિયામાં સાંભળો ને તો ને એટલે જો એ વર્ણન છે સૃષ્ટિના કણકણમાં પછી તારાઓ નાચે ને અને ફૂલોમાં એ ઉલ્લાસ આમ તો ફૂલોમાં અમુક લોક હોય ને એમાં ઉલ્લાસ છે એવું આવું છે પણ આ તો ફૂલોમાં છે ને હવે મુરલી કી प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है આવે ને महारास है आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है। કેટલું સરસ છે તો આધ્યાત્મિક ચેતનાનો વિકાસ છે ત્યારે એ સખ્યું અહીંયા પહોંચી ક્યાં પહોંચી પહોંચી ગઈ ને આ બધું તો શું છે ગામમાં ગમે આપણું ગાય ને કા આપણી 6 ચોપાઈ છે ને એ બેહદવાણીની લેવાની છે 6 ચોપાઈ છે ને એ જે જોગમાયનું પ્રકરણ કલશમાં છે ને એ લેવાની પછી થોડુંક જોગમાયનો દેહ ધરી નહીં અને પછી આપણે રાસ તરફ જાય ને થઈ જાય હો પૂરું તમે ટેન્શન નહીં લેતા મારે કરવું છે ને કા રાસ તણા સુખ સુખ હું મેં એમાં મોકલું છો કે જાણે મૂળ ગાહો રે લોલ એ સુખ સાથ ધણી વિના કે નવ જાણે કોય લોલ નવલો સ્વરૂપ ધણી તણો કે નવલો શિણગાર એ લોલ નવલો નેહ તે આપણો કે નવલો એ રે
આકાર રે લોલ નવલો વન સોહામણો કે નવલો વાય રે લોલ નવલા જલ જમુના કણ કે લહેરો લે વનરાય રે લોલ નવલી પ્રેમલ વેલડી કે નવી રેત શેત પ્રકાશ રે લોલ નવલો પૂનમ ચાંદલો કે સકલ કલા અજવાસ રે લોલ નવલા રંગ પશુ પંખી કે વનમાં કરે ટહુકાર રે લોલ નવલા સુખ શ્રી રાજસુ કે સાથ લીએ અપાર રે લોલ એ સુખ કેરી વાતડી રે કે જીવ હૃદય જાણે રે લોલ એ સુખ સાથ ઘણી વિના કે બીજો કોણ માણે રે લોલ. રસ પીવાઈ ગયો ને? હવે આગળ ને મારા સુંદર સાથ આધાર જીવન સખી માણી તે વિચારો જી જાગણી સૂજો જગવું રે તમને તે સાથજી કાન સંભારો જી વાણી માહે ન આવે કે મેં જોગ માયાની વિધજી તો હે વચન જો કહું રે તમને લીલા અમારી નિધજી જી અમે જોવું વૃંદાવન ઈ હાથ કી રે રમુવાલાજી સાથજી કરું તે રામત નિત નવીને વન માહે વિલાસજી જી જોગ માયાની ક્યાં હે નદી સે અમ વિના ઓળખાણજી વાસના પાછે અક્ષરની ભલે કહાવે આપ સુજાણજી જોગમાયાની ઓળખાણ અમારા વગર કોઈ કરાવી શકે નહીં. ભલે અક્ષરની પંચવાસને એમ કે અમે બહુ જાણીતા જાણકાર છે, અમને બધું નોલેજ છે, પણ જોગમાયાની તો એને નથી ને. પહેલે ફેરે રાસ રામકડી જે કીધી વૃંદાવનજી આનંદકારી જોગ માયા અવિનાશી ઉતપનજી ઓજી જોગ માયાની જુગત એ હવી એક રસ એક રંગજી એક સંગે રહેવું
સદા અંગના એકઈ અંગજી મારા સુંદર સાગયા કરતી મન સખી વાણી લે વિચારોજી. આ તો ઓલા જેવું છે. મોરારી બાપુ જો રામાયણની ચોપાઈ ગઈ ને તો સામે બધાને હું આવે હમણાં લવકુશની જેમ ગાયું હોય તો હમ કથા સુનાતે રામ સકલ ગુણ એવી રીતના મોરારી બાપુએ ગાયું હોય હાથથી. સામે કોઈ આવે તો વાર્તા રે વાર્તા ભાભો ઢોળ. પછી એક છોકરો રીસાણો એમ ક્યાં સંતાણો તા જમવાનો ટાઈમ કેવું કા રસ તો કોઈ પીવો નથી. આપણે તો રસ જ પીવાનો. શું છે? કારણ કે કોની વાતું છે આ? હા, એટલે ચોપાઈ દ્વારા આપણે સમજી જવું પડે ને. હવે જોગમાં એનો દેહ ધરીને છે એ તો આપણે બધે ગાય જ છે એટલે બધાને ખબર છે. એ આપણે રોજ પછી બબે ચોપાઈ ગાશું કારણ કે અત્યારે આપણી પાસે સમય નથી ને. પણ એની એક ચોપાઈ ગાયેલી ને જોગમાં એમાં કેવો પ્રકાશ છે. એક નખ તણી જો જોત તમે જુઓ તેમાં કહીને સૂરજ ઢંપાય કેમ કરી શોભા વર્ણવું રે સખીઓ મારો સબગન પહોંચે ત્યાંય. પછી ઇન્દ્રાવતી નિહાળે રસ ભર રંગ મારા બાલાજી સુરામવા ઉછ રંગ અંગનમાં. શ્રી ઇન્દ્રાવતી બાય કહે આમના સાથને હું નમી નમી લાગુ પાય. હવે મારી સ્પીડ વધી ગઈ ને પણ એની પછી ગાશું હો. આ તો આટલું આવે ને કે આપણા વૃંદાવનની જ્ઞાની યોગમય બ્રહ્માંડની શોભા. પણ જેવા પહોંચ્યા ને તો સખ્યુંને એમ હતું હમણાં રાસ રમાડશે તો આને ઊંધું કર્યું. કંઈક ઊંધું કર્યું ને એટલે એને કહેવાય ઉથલા. કંઈક ઉલટું થયું. સખ્યુએ ધાર્યું હતું ને એવું કઈ થયું નહીં. પેલા તો આગતા સ્વાગતા કરી આવો આવો કેમ છે બોલો શું લેશો એમ એમ. પછી ધીમે ધીમે શરૂ કર્યું કેમ જે ઓલું સખીઓએ કીધું હતું ને અમે તો કુલવંતી ના છે આ બધું શરૂ કે કુલવંતી નારી આ રીતે આવવું જોઈએ ને એટલે સખીઓએ ધાર્યું હતું એના કરતા ઉલટું થયું ને મેણા માર્યું ને એટલે ઉથલા કહેવાય. પણ આ હું કામ ઉથલા કર્યા બાલાજીએ? કારણ કે વ્રજલીલા મૂકીને આવી છે, વ્રજમંડળ છોડીને આવી છે. કાલમાં પ્રમાણે એને કઈ યાદ નથી. પણ વચ્ચે મધ્યરાત્રિ જે અંતર્ધ્યાન થશે ને ત્યારે અનુકરણ લીલા કરવી પડશે ને. એટલે શું યાદ આપવા માટે ઉથલા વચન કીધા કે ન્યા જુઓ કાલમય બ્રહ્માંડમાં તમારો પરિવાર હતો, કુટુંબ કબીલા, સાસુ સસરા, પતિ, છોકરા બધું હતું, આવો વ્યવહાર હતો, ત્યાં તમે આવી લીલા કરતા. ઉથલા એટલે કીધા છે. પછી એમ કે ના ના મેં તો પરીક્ષા લીધી હતી, માયાનો પાસ નથી ને પણ ઊંધું અનુકરણ લીલા કરાવવા માટે. પછી ઉથલામાં બેભાન થઈ ગઈ, પાછી હાથ પકડી પકડીને ઉપાડે, પછી વૃંદાવન દેખાડે ને હે આંબા આંબલીઓને આસો પાલવ કાઈ અંજીર ને અખોડજી અનનાસ ને આંબલીઓ દિશે હે કાઈ ચારોલી ચંપા છોડ વૃંદાવન જોઈએ. આ બધું ગાય તો 30મો દી તો આમાં નામાં જાય ને ક્યાં? કારણ કે નારાયણ ની અનંત રાત્રિ છે બાપા. આ 30 દિન પતે આપણે 20 મિનિટમાં પતાવવું કા. એટલે પછી સરસ મજાનું વૃંદાવન દેખાડે. હું કામ દેખાડ્યું વૃંદાવન? કારણ કે સખ્યુની અંદર પરમધામનો ઈશ્ક છે, પરમધામની નિસ્બત છે અને વૃંદાવન એક એક જગ્યાએ લઈ જશે. અને સખ્યુની અંદરથી ઈશ્ક છે ને એ એક એક વૃંદાવનના જેટલા પણ વૃક્ષો છે ને, ફૂલ પુષ્પ લતાઓ, એક એક જગ્યા ચંદ્રમાં હોય કે જમનાજી બધાની અંદર ઈશ્ક પ્રવાહિત થાય. બાલાજીમાંથી અને સખીમાંથી એક એક જગ્યા દેખાડે. એટલે બધું આમ ઈશ્કથી ભરપૂર પરમધામ જેવી ભૂમિ ત્યાં બનાવી દેવાની છે. કારણ કે અક્ષરને દેખાડવાનું છે ને, જગ્યા જુદી છે પણ રસ તો એવો જ પીવડાવવાનો છે ને એને દેખાડવાનો છે. એટલે ને હવે સરસ મજાનું મનોહર સુંદર વૃંદાવન દેખાડ્યું એટલે બધું ફોર્મમાં આવી જાય કે નહીં. અને અમે અહીં જેવી હતી ખાધા વગર આવી હતી ને, બીજાને ખવડાવી નહીં હતી પણ પોતે ભૂખી હતી ને કા. એટલે જો જમનાજીના કિનારે ફળ બધું ખવડાવ્યું ને પછી આગળ બધું દેખાડે. પછી રાસ રમણ કરાવવાની ઈચ્છા થઈ એટલે ધીમે ધીમે રાસની રમતો શરૂ
કરીને આપણને બધાને ખબર છે. ડિટેલમાં તમારે બધાને જાણવું હોય તો રાસની શિબિર ચાલુ જ છે ને અડધે પોઈગા છે, પોક્ષું આગળ હજી, એ બધું ડિટેલમાં સાંભળી લેજો. સાંભળશો ને? એટલે અનેક રામતો રમવાનું શરૂ કર્યું ને. કઈ કઈ તો હમચડી, આંખ મીચામણી, ફૂદરડી, પછી ભૂલવણી હા, પછી કરતાલીની, ઉદન ખાટલીને, ગઢ તણી, પોણિયાન, પછી આંબાની, હા, પછી હાલ ને ઘુમડલે ઘૂમીએ. બધી રામતું કરતા 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 સખ્યું તો કૃષ્ણના પ્રેમમાં દીવાની થઈ ગઈ અને પોતાના અંગ ઉપરના વસ્ત્ર આભૂષણ છે ને એને સંભાળવાની સુધ રહી નહીં. કૃષ્ણ એને સંભાળવામાં તત્પર થઈ ગયા. પછી ધીમે ધીમે રામતું આગળ વધી ને તો બધી સખ્યું ભેગી થઈને કે વાલાજી હવે તમે નાચો ને અમને તમારું નૃત્ય જોવાની ઈચ્છા થઈ જાય, હાલો હાલો નાચો ને અમને પ્રસન્ન કરો. તો વાલાજી કે લે, નૃત્ય કરવામાં તો સ્ત્રીઓ છે ને એ વધારે નિપુણ હોય અમારા કરતા, એટલે તમે નાચો અને મને પ્રસન્ન કરો. સખીઓ પાછી એમ કે ના ના, અમને થોડી ખબર છે નૃત્ય કેમ કરાય, તમે ડાન્સિંગ ગોડ છો કા, અમને થોડી ખબર હોય. એટલે કે નૃત્ય કેવી રીતે કરાય, કેવા પ્રકારનું હોય, એમાં નાચતા નાચતા પાછા કેવા હાવભાવ દેખાડવાના હોય, અમને કાંઈ ખબર નથી. એટલે વાલાજી તમે પગલાં ભરો, હાથની એક્શન કરો, પછી મુખમંડળ છે એના હાવભાવ બતાવો, અમે તમારી નકલ કરશું, તમને જોઈને અનુસરશો. એટલે કૃષ્ણએ નૃત્ય કરવાનું શરૂ કર્યું અને એનું અવલોકન કરતી કરતી સખીઓ પણ નાચવા માંડી અને એવું નૃત્ય જોરદાર થવા લાગ્યું કે બધું ઉન્મત્ત થઈ ગયા, બધા ખોવાઈ ગયા. વૃક્ષો, ફૂલો, ફળો, આ બધા વિચારો કરા, આખું વૃંદાવનમાં જેટલા પણ પદાર્થો હતા ને બધા એમાં ખોવાઈ ગયા, બધા ભાન ભૂલી ગયા. જમનાજી ભાન ભૂલે, હા, એનું પાણી થંભી ગયું. ચંદ્ર ભાન ભૂલે, હા, એની ગતિ મંદ થઈ ગઈ, ઊભો રહી ગયો એવું લાગે. બોલો, બધાય ભાન ભૂલી ગયા. હવે આ બધા ભાન ભૂલી જાય તો નૃત્યમાં પ્રેમમાં મગ્ન સખ્યું ન થઈ જાય હે? વળી પાછી એવી શુદ્ધ બુદ્ધ ભૂલી ગઈ ને કે પોતાના અંગ ઉપરના વસ્ત્ર આભૂષણો એ પોતાના અંગોથી અલગ થઈ રહ્યા છે. કયા કયા અંગથી કયા વસ્ત્ર અલગ થઈ રહ્યા છે ને, ખાલી વસ્ત્ર જ નહીં, જે આભૂષણો પહેર્યા છે એ એને ભાન રહે નહીં. સખ્યું કેટલીકના વસ્ત્રો તો હાથમાં લે ને પાછા એને ઓઢાડી દે ને. કોને? સખ્યું ને. કોણ? કૃષ્ણ છે ને, વસ્ત્રો લે, સખ્યું ને ભાન નથી. ભાન કોને રમાડે છે? કોણ? ભલે મગ્ન થઈ ગયા છો પણ બધી ખબર છે. કૃષ્ણ વસ્ત્રો લે અને સખ્યુંને ઓઢાડી દે. અને ઘણી વાર તો એવું થયું કે માથાના વાળ એમાં વેણી ગૂંથ્યું, એમાં ફૂલ હોય ને, ફૂલ પડી ગયા નીચે તો ફૂલ લઈને પાછું વેણીમાં કૃષ્ણ ગૂંથી દે. આવું મૈદાન કરવા તો સખ્યુંને એમ લે, અમે હેંજે આવ્યો છે અત્યારે કેવો ખારો થતો, અને કે પાછા વયા જાવ લઈ. અને અત્યારે એ માયલું કાંઈ છે, અમને આધીન થઈને અમારા પ્રેમમાં દીવાના થઈને કેવા થતો, અમારી કેવી સેવા કરે કાં. પણ જો કૃષ્ણ આનંદ અને ઉલ્લાસ સાથે પ્રેમ વિભોર થઈને નાચે છે અને જોગમાયા ઉપર પૂરેપૂરો આવે છે. કોઈને કાંઈ શુદ્ધ બુદ્ધ છે જ નહીં. છે કોઈને તો પાછું આવે ને કાં. એટલે આપણે તો હવે આપણી ચોપાઈઓ ચાલ્યા છે ને પ્રગટવાની કાં. હવે જો જોગમાયાનું છે, કછું નીંદ કછું જાગ્રત ભયે, જોગ માયા કે સિનગાર જો કહે, જોગ માયા में खेले जो रास, आनंद मन आनी उल्लास, કેટલું સરસ સિસ્ટમેટિક છે. જુઓ છે ને, જોગ માયા में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले, जोग माया में बढ़ियो आवेश, सुध नहीं दुख सुख लवलेश. બરાબર મધ્યરાત્રિ થઈ અને બધા એવા મગ્ન થઈ ગયા છે, અક્ષર જોવામાં મગ્ન ને સખ્યું રમવામાં મગ્ન. પાછું મૂળ ધામ છે ને વચનોની બેમાંથી એક યાદ આવતી નથી. તો શું થશે? હા, આવેશ એટલો વધી ગયો છે, શુદ્ધ નહીં દુઃખ સુખ
લવલેસ પાછું ઓલા વ્રજમાં જેમ ગાંડા થઈ ગયા હતા ને એમ જ અહીંયા તરબોળ થઈ ગયા. તો ઝઘડવા પડશે કે નહીં? તો આ જાય તો જાગે ને કા એવું ને. એટલે જો શું કર્યું હકીકતમાં તો અક્ષરને દેખાડવાનું. જો દિવસ દરમિયાન અમે રંગમોલમાં આ લીલા કરી છે અત્યાર સુધી થઈને એક કાન અને અનેક ગોપીઓ આ અમે કરતા હતા. એટલે આ તો ભાન ભૂલી ગયા છે, યાદ કેમ રહે? અખંડ તો કરવાનું દ્રશ્યો એટલા માટે તો, બીજું કાંઈ નથી. સખીઓ ભાન ભૂલી ગઈ છે એટલા માટે નથી. એને તો અનુભવ કરાવશે થોડો, પણ મૂળ કોના માટે છે? અક્ષર માટે છે. રાજ્ય શું કર્યું? સખીઓ તો મગ્ન થઈ ગઈ ને, તો કૃષ્ણ છે ને રાધાજીને લઈને એકાંતમાં વયા ગયા, અલગ જગ્યાએ એકાંતમાં. અને રાધાજીને એકાંતમાં લઈને અમે એની હારે જતા હતા ને, રાધાજીની અંદર લે બધાય કરતા મને જ કેટલો બધો વધારે પ્રેમ કરે કા, મને એકલીને જ લઈને જાય. એટલે જો મારું સૌભાગ્ય તો જો કેવું, એટલે મનમાં ને મનમાં કલ્પના કરે હો ચાલતા ચાલતા કે જો તો ખરે મને એકલીને જ લઈ જાય. આજ તો લાગમાં આવ્યા મારી ભેગાઈ લઈ જાવ અને મારી ઈચ્છા પ્રમાણે એને રમાડીશ અને મારી બધી મનોકામના પૂરી કરીશ. એટલે જો સામેથી કહો તમે મને ચાલતા ચાલતા છે ને વનમાં અંદર તો લઈ જાઓ છો, પણ હવે છે ને હું થાકી ગઈ છું એટલે હું આગળ હાલી શકું એમ નથી. હું આગળ નથી હાલી શકું એમ. એટલે કામ કરો થોડોક આરામ કરી લઈને પછી આગળ જાય. આ કૃષ્ણ કે ના ના રે આરામ થોડો કરાય, હાલો મારા ખંભા ઉપર તમને બેસાડી દઉં. તો શ્યામાજી મજા જ આવી જાય ને કા. પણ જેવા એ ખંભા ઉપર બેસવા ગયા તો રાજ્ય આવેશ અક્ષર ઉપરથી ખેંચી લીધો. એટલે અક્ષરની આતમ ગઈ અક્ષરધામમાં પશ્ચિમના દરવાજે, અને રાજ્યનો આવેશ વયો ગયો મૂળ વિરામ. અને અહીંયાથી સ્વરૂપ અંતર ધ્યાન થઈ ગયું અને રાધાજી ધડામ દઈ નીચે પડી ગયા. આવું છું ને. પણ શા માટે થયા છે? તો બે માંથી એક એને શુદ્ધ નથી. મૂળ સ્વરૂપ જે બેઠું છે ને મૂળ મિલામમાં, એ આ બધું દ્રશ્ય જોવે કે ન જોવે, એટલે જોવે ને એટલે એમાં આગળ જાય ને. ફેર મૂળ સ્વરૂપે દેખિયાતીત એ ગૌ મગન હોય ખેલત. રાગ આવડી ગયો કા? જબ જો સલિયો ખીંચ કર. અબ ચિત્ત ચોક ભાઈ અક્ષર ને જો મૂળ સ્વરૂપે જોયું. આ તો બે મગ્ન થઈ ગયા એટલે જોશ ખેંચી લીધો. કેટલું સરસ ચોપાય છે. તબ ચિત્ત ચોક ભાઈ અક્ષર, જેના ઉપર આવેશ હોય ને એ ચોકે. એ તો ચોંકી ગયા. લે ચાલો આવું હું જોતો તો બેઠો છું ક્યાં? એમ આપણે પથારીમાં ઉભા થાય ને સપનું દ્રશ્યો પછી યાદ આવે. ખબર આ બધું હું જોતો પથારીમાં જઈને આપણે એમ કોણ બેઠું છું? બેઠા તો ત્યાં છે ને, પણ આમ બેઠા ત્યાં. કેમ બેઠા ત્યાં? જાગ્રત. એટલે ને કોન બન કોન સખિયા કોન હમ યો ચોક કે ફિરિયા તમ રાસ આયા મિને જાગ્રત ભૂગ ચૂભ રહી હૃદય में सूद. कई सुख रास में खेले रंग सो तो हृदय में भये अभंग. या विध रास भयो अखंड फिर चर जोग माया को ब्रह्मांड. બોલો કોના માટે અદ્રશ્ય થયા? કેવું સમજે છે કા? આખવાન કોણ અને સખ્યું કોણ? ના જોવા વાળો હું કોણ? એની આતમ પાછી ક્યાં? અક્ષરધામમાં પશ્ચિમના દરવાજે જાગી ગઈ. તો જાગ્રત બુદ્ધિમાં રાસ આવી ગઈ ને હૃદયમાં આમ જો ચૂપતું હોય ને, જેમ કાંટો વાગે કેમ ચૂપે, ચૂપતું રહે. બીજો કઈ વિચાર લે આ બધું શું હતું? હું ક્યારનો આ સપનામાં હતો, ક્યારનો જોતો હતો, આ બધું છે શું? ઓહો ઓહો આવો બધો સરસ મજાનો રસ. હૃદયમાં અભંગ એટલે હવે ભંગ થાય નહીં. યા વિધ રાસ ભયો અખંડ, એક કાન અને અનેક ગોપી. રંગ મોહલ ની અંદર દિવસ દરમિયાન જે લીલા થાય છે ને, એ લીલા અક્ષરને દેખાડેલા. ચીર ચર જોગ માયા કો બ્રહ્માંડ. અને પછી અંતર ધ્યાન થયા ને કા, તો અક્ષર ને તો મજા આવી ગઈ. અંતર ધ્યાન થયા એમાં લે
પણ આ બાજુ સખ્યુની હાલત કેવી હું તો જોઉં ને એટલે લઈએ આગળ કા તવ ઈ ત ભય અંતર ધ્યાન સબ સખિયા ભય મૃતક સમાન જીવન નિકસે બાંધી આસ કરને ધનની સો પ્રેમ વિલાસ આ બાજુ શું થયું સખ્યું ને હવે ખબર પડી લે કાનુડો તો આપણી વચ્ચે રમતો તો ગયો ક્યાં નક્કી ઓલા રાધાજીને વધારે પ્રેમ કરે છે ને એટલે એને જ એકાંતમાં લઈને ક્યાંક ભયો ગયો હાલો હાલો હવે રાધાજી જે બાજુ છે ને ન્યા જાય એ બાજુ ગયા ને તા તો કૃષ્ણના ચરણ ચિહ્ન દેખાણા અને રાધાજીને લે હવે તોય નક્કી છે કે બે આયરે જ છે પણ થોડાક આગળ ગયા ને તો કાનુડાના દેખાય રાધાજીના ન દેખે તો સખ્યું એમ થયું નક્કી એને ખંભે બેહાડી લીધા હવે બળી આગળ ગયા ને તા તો રાધાજી બે ભાન પડ્યા હતા રાધાજીને પૂછ્યું કાનુડો ક્યાં એ કે આપણી અંદર નક્કી કાંઈક અવગુણ છે ને એટલે આપણને બધાને મૂકી ગયો રાધાજી ખાલી આટલું બોલ્યા ને તા તો ઓલી સ્વાતસી રાજસી ઢળી પડી પણ ઓલી તામસી છે ને એ કે આમ ઢળી થોડું પડાય હાલો હાલો ગોતી આવી જાહે ક્યાં આ બાઉન્ડ્રી બહાર તો જાહે નહીં એટલે જુજારું કોણ છે હા એમાં પાછી આગેવાની કોણ કરે સુંદરબાઈ ની હાલો હાલો તમ તાર છેડે સુધી જાય મળે કેમ નહીં એટલે ગયા બધે ગોતે પણ કાનુડો મેળ્યો નહીં પછી એવું કહેવાય છે કે અંધકાર છવાઈ ગયો સખ્યું સામે પણ યાદ રાખજો ત્યાં યોગમાં પ્રકાશ ફેલાવી ને અંધકાર હોય પણ બાઉન્ડ્રી સુધી ગોતેવા ને પછી તો કાળમાં બ્રહ્માંડની જાણોલી બાઉન્ડ્રી કારણ કે બધાને હકેલી લીધા હતા ખાલી સખ્યું લઈને અકાલિક પ્રલય કરવો એટલે વેદોને સ્થાવર જંગમ સૃષ્ટિને હકેલી થઈ ક્યાં લઈ ગયા હતા અવ્યાકૃતના મહાકાંડમાં ઓલા 4 દ્વીપ છે ને ત્યાં ઠેઠ લઈ જાય ને અને ન્યાય કઈક અજુગતી ઘટના બની છે એ વતન આપણે વચ્ચે લઈ લઈએ જો અત્યારે મધ્યરાત્રિ આપણે પહોંચ્યા છે આ રાસ જયારે થઈ રહ્યો હતો ને અંતર્ધ્યાન છે ને ત્યાં સુધીમાં એનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ અવ્યાકૃતમાં થતું હતું એટલે આપણે જે કહીએ ને બાકે બિહારીની કઈ કે ને એ હવે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ જોયું કોણ પ્રતિબિંબ અસર જેવું જોઈએ ને વ્યાવહારિક તો પછી પણ આ પ્રતિબિંબ અસર જેવું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ થાય જોયું કોણ વેદોની શ્રુતિ હોય વેદોની શ્રુતિએ પ્રાર્થના કરી અમને રમાણો ગોપીઓ બનાવીને તા કૃષ્ણએ કીધું નહીં તમે પ્રાર્થના ભલે કરી સરસ્વતી રૂપે પણ આયા તમારા મનોરથ પૂરા થાય નહીં પણ હા તમે પ્રાર્થના કરી છે અને મારી કૃપાથી હવે પાછો નવો બ્રહ્માંડ શરૂ થશે ને એમાં તમે ગોપી રૂપે અવતરશો ને તમારી ઈચ્છા પૂરી થશે એટલે જો વેદો તો સ્તુતિ કરી પછી નવા વ્રજમંડળની વાટ જોવા લાગી વારા કલ્પ હતો પણ સરસ્વતી રૂપે પ્રાર્થના કરીને આ કલ્પનું નામ શું પડી ગયું સારસ્વત કલ્પ એટલે વચ્ચે યાદ રાખી લેજો એક તો વાસ્તવિક રાસ જે રમાણો ને ત્યાં કેવલ બ્રહ્મા પછી સબલીકે ને અખંડ કર્યો અક્ષરે જ અખંડ કર્યો પણ ચિત્તમાં અખંડ થયો એટલે એને કહેવાય અખંડ રાસ અને એક આ પ્રતિબિંબ પડ્યું ક્યાં અવ્યાકૃતના મહાકાંડમાં જેને દેવી દેવતાઓ વેદોએ બધાએ જોયું અને એ તો ઓરિજિનલ જેવું જોયું ને આપણે લાઈવ જોયું તો આપણને તેમ થાય ને ઓરિજિનલ રમે જ છે પણ જોજો ને રમવા વાળા જોવા વાળા અલગ અને ટીવીમાં લાઈવ જોવા વાળા એ બધા આપણે અલગ કે નહીં સુલા સૂચન આપવા વાળા આપણે ટીવીમાં જોતા જોતા ને આપણો અવાજ પોગે એક્શન કરીએ અહીંયા ઉભો રહે ને ત્યાં ફિલ્ડિંગ ન કરાય અહીંયા કે ચાલ આ કેપ્ટન કેવો છે ત્યાં ખેલાડી ઉભો ન રહે અહીંયા બેઠા બેઠા તમારા હાથ દેખાય ને તો કેવા પરોવાઈ જાય મજા આવે ને સૂચના આપવામાં વાંધો આવું થાય કે ન થાય કારણ કે આપણે એમાં પરોવાઈ ગયા કે નહીં તો આ બધા એને ગોપીઓનું નથી અમને રમાડું ના આવો હવે તો ટિકિટ લીધી નથી હવે તો ત્યાં મેદાન ભરાઈ ગયું પણ પછી કાંઈક એનું પ્રતિબિંબ કાંઈક કરશું હે ને તો ત્યારે રમાડશું એવું ને અને એક છે વ્યાવહારિક રાસલીલા જે આ બ્રહ્માંડ પાછો શરૂ થશે ને ત્યારે થશે ને એક દિવસ એક રાત્રિને 6 મહિના જેટલી લાંબી કરશે ને એનું વર્ણન પદ્મ પુરાણ અને ગર્ગ સંહિતામાં આવે એટલે રાસ આ રીતે છે હો સમજાઈ ગયું તો હવે શું કરશે અહીંયા સખ્યો ક્યાંય મળ્યા નહીં અંધકાર છવાઈ ગયો કેમ કારણ કે આગળ બ્રહ્માંડ છે ને બાઉન્ડ્રી આવી ગઈ ત્યાં તો અંધકાર જ છે કાલમાં આગળનું આવે ને અંધકાર છે પણ સખ્યું થાકી જાય એટલી ગઈ હતી ને આપણે થાકી જાય એટલે આંખની આમે શું દેખાવા માટે અંધારું ને એમ થાકી ગઈ હતી પણ પછી પાછી જમનાજીના કિનારે ભેગી થઈ ગઈ વિહવળ બની આ તો અરો મળ્યો નહીં પાછી મળી રો પછી ઇન્દ્રાવતી આગળ વધે ને કે આપણો હજી જીવ તો નીકળો નથી શરીરમાંથી
એટલે નક્કી હજી કઈક રામતું કરવાની બાકી તો છે, નકર તો એ વયો કેમ આપણે ન વયા જાય જીવ છોડી. એટલે નક્કી શરીરમાં જીવ છે એટલે હજી આપણો હાલો પાછો તો આવશે, પણ પ્રેમનો ભૂખો છે ને, હાલો તો હવે આપણે ગોતવા નથી જાઓ. ઇફ મોહમ્મદ ડઝ નોટ ગો ટુ માઉન્ટેન ધેન માઉન્ટેન મસ્ટ કમ ટુ મોહમ્મદ. મોહમ્મદ જો પર્વત ઉપર ન ચડી શકે, મોહમ્મદ ત્યાં બેઠા બેઠા એવું કંઈક કરાય કે પર્વતને એની પાસે. હવે ઇન્દ્રાવતીએ કીધું કે આપણે છે ને એવી લીલા કરી કે એને અહીંયા આવવું, પણ આપણે શું કામ ગોતવી કાં. અને પછી શરૂ કરી અનુકરણ લીલા. કોઈ નંદ, કોઈ જશોદા, કોઈ ગોપી, કોઈ ગોવાળ, અને 11 વર્ષ દરમિયાન જે પણ રૂપ હતા ને બધા રૂપ લઈ લીધા, તોય નું આવ્યું. પછી 51 દિવસનો વિરહ કરી લીધો ને, તોય નું આવ્યો. પછી 52મો દિવસે હવાર ઉગી ગયો, હાંજ પડીને તોય નું આવ્યો. પછી રાધાજી કૃષ્ણ બન્યા અને વેણુનાદ કરવાનું હજી તો શરૂ કર્યું, તા પાછો આવી ગયો ને. એટલે આપણે પ્રગટવાણીની આગળની ચોપાઈ ને આજે આપણે પૂરું કરી દેવો, રાસ પૂરો કરવાનો, હવાર પાડી દેવાનું થાય. એટલે અહીંયા નહીં, રાસમાં વિરસૈયો ને કિયો આત. મને ખબર હતી એમાં સેટ નહીં થાય. ધની દિયો આવે ફેર આઈ સુરત, તબ સૈયો કો ઉપજો આનંદ, સબ વિરહ કો કિયો નિકાંદ. આયા સ્વરૂપ કર નય સિનગાર, ભજનાનંદ સુખ લીએ અપાર. દોવ આતમ ખિલે બિને ખાત, સુખ જોશ દિયો કઈ ભાત. કય વીર વિલાસ કિએ મીને રાત, અંગ આનંદ ભયો જોલો પ્રાત. લેકે ફીર સબકે કયું સ્વરૂપ આવ્યું? ભજનાનંદ. એક ગોપીને કાન. આ ભજનાનંદ સ્વરૂપે જ દેવચંદ્રજીને દર્શન દીધા છે. મૂળ મિલાવામાંથી સ્વરૂપ આવ્યું છે. આ યોગ માયાનું સ્વરૂપ નથી. એટલે વય કિશોર અતિ સુંદર સ્વરૂપ ખેલાજો એ અત્યારે આવ્યું છે. બોલો ભજનાનંદ સુખ લેખ નહીં. એક ગોપીને એક કાન એવું રંગમોહનમાં ક્યારે થાય છે? રાયતે થાય. અનંતા દ્વૈત સ્વરૂપ ધારણ કરે અને દરેક સખીભાઈ એના રાજ્ય મહારાજ પોતપોતાની પર્સનલ રૂમમાં હોય તો રાત્રિની લીલા પણ અક્ષરને સવાર પડશે ને અહીંયા ત્યાં સુધી દેખાડશે કે નહીં દેખાડે? દેખાડી દે ને. દો આતમ ખેલે મીને ખાધા. હવે તો એક ગોપીને એક હા, અને કેવો જોશ આપે ને કેવું સુખ આપે. વિરહ છો ને આ અંતર ધ્યાન છે ને એમાં રાજસિંહ ને બહુ વિરહ થયો હતો. એટલે એને તો અનુભવ થઈ ગયો. ઓલા 52મા દિવસની રાત્રિ વેણુનાથ કર્યો કોને થયો તો? 2000 સ્વાતસી છે ને એના શરીર તો ઘરમાં એટલે ઘરમાંથી સુરતા નીકળી ગઈ હતી. એટલે સ્વાતસીને તો વિરહનો અનુભવ પેલા ટુકડામાં થઈ ગયો હતો. એટલે રાજ્યની પ્રાર્થના કરી ઉપર અમારે ખેલ જોવો નથી. એટલે રાજ્યની નજીક ગઈ ને એટલે પેલું કુંડાળું 2000 નું થઈ ગયું. અને રાસમાં મધ્યરાત્રિએ સૌથી વધારે બુમબરાડા અંતર ધ્યાન થયા ને ત્યારે રાજસિંહે પાડ્યા ને એટલે એને નક્કી કરી લીધું અમારે હવે ખેલ જોવો નથી. એટલે એ નજીક જવા ગઈ ને મૂલમિલામાં પેલું કુંડાળું થઈ જ ગયું. એટલે આનો બીજે વારો આવ્યો. પણ ઓલી ત્રીજું છે ને વૈધી કેટલી 50%. 2 ને 4 6000 તો ખેલ જોઈ લીધો. મતલબ હવે અમારે દુઃખ જોવું નથી. પણ આણે એમ કીધું ભાઈ હજી તો છે મજા આવે એમ થોડો કઈ નહીં યાદ હોય હતા. એટલે એનો વારો આવે ને હવે કા એટલે કઈ વિરહ વિલાસ કીએ મીને છે ને આપણે આ રાતમાં વિરહ કર્યો ને વિલાસ કર્યો. અંગ આનંદ ભયો જોલો પ્રાત. હવાર સુધી આનંદ આનંદ ને આનંદ. હવે રાસ રમીને પાછા ગયા કે નહીં? અને પાછા ગયા તો બહુ મજા થયો. મનમાં અધિક સને હતો ને. પણ હવે આપણે થોડુંક લઈ લે. આવ્યા ને એટલે એક ગોપીને એક કાન. વળી રામતું શરૂ કરી. વળી નૃત્ય ચાલુ કર્યા. પછી હવાર પડવા આવ્યું તો ઝીલણા કર્યા. પછી ભોગ લીધું ને આરોગ્ય. પછી સુખ દુઃખ ની વાતો કરવા બેઠા ને ત્યારે બહુ આનંદ કર્યો ને કાનુડા કીધું કેવી મજા આવી હતી? કે મજા બહુ આવી. પણ હમી હેંજે તમે ખારા હું કામ થયા હતા? કે હમી હેંજે એટલે ખારો થયો તો મને એમ હતું કે તમે જે કાલમાં બ્રહ્માંડ માંથી આવ્યા છો ને કાજલ ની કોટડીમાંથી એમાં કાજલ નો ડાઘો લઈને તો નથી આવ્યા ને?
એટલે માયાનો લેશ લઈને નથી ને એટલે મેં પરીક્ષા કરી. તો શક્યું કે હાલો વાંધો નહીં, એમાં તમને ડાઉટ હતો, પણ આ મધ્યરાત્રિએ તમારા સિવાય કોઈને નહોતા ભાળતા ને, મેં તમારામાં મગ્ન થઈ ગયા. તો ત્યારે ક્યાંય બહાર આમ જવાની શું જરૂર હતી? કેમ વયા ગયા હતા? તો કે હું ક્યાંય નહોતો ગયો, આપણા બે વચ્ચે એક વૃક્ષ આડું આવી ગયું, પણ તમે મારા વગર રહી નહોતા હતા ને, એટલે વૃક્ષ આડું આવી ગયું તો તમને એક ક્ષણે યુગો જેવી વીતી ગઈ. પણ એ કે એ બધું તો ઠીક, હાલો હવે જ્યાં જરાય આટલું દુઃખ ન હોય ને, કારણ કે એને એમ થયું એટલે આ જ જગ્યાએ સુખ છે. પણ કાનુડાએ યાદ કરાયું કે હજી આપણું ઘર તો એવું છે કે જ્યાં હું જરાય તમારાથી અડગો થાવ તો એ માગે કે નહીં? માગ્યું કે નહીં? એટલે કીધું રાસ ખેલ કે ફિરે સબે સાથ સકલ મન અધિક સરે. રાસ રમીને પાછા ગયા ને, કારણ કે કૃષ્ણએ એવું માગ્યું હતું, હવે વાલા હું એટલું માગું ખીણે કળગા ન થઈએ, જી હા અમને વ્રહ નહીં, ચાલો તે ઘર જઈએ. ઇન્દ્રાવતી કહે અમને વાલા ભલા રમાડિયા રાસ, પછે તે ઘર મૂળગે વાલો તેડી ચાલ્યા સહુ સાથ. આ બહુ જબરજસ્ત છો. તો લઈ ગયા કે નહીં? તો આનંદ હોય કે ન હોય? હોય ને. પણ અક્ષરે કઈક અખંડ કર્યું એ આપણે લઈ લઈએ ને એટલે અહીંયા રાસલીલા પૂરી થાય ને આપણી. કા કોની? એની નહીં થાય, આપણી પૂરી થાય ને. કા પીછે બ્રજ લીલા સો બાંધી સુરત. સોરી પીછે જોગમાં એક ભયો પતન આવશે ને. હા ઉપર પેલું ત્રીજું ચરણ ગવાઈ ગયું ને. કા પીછે જોગ માયા કો ભયો પતન, તબ નીંદ રહી અક્ષર શયન, બ્રજ લીલા સો બાંધી સુરત, અખંડ ભય ચિત આઈ જીત. अक्षर चित में ऐसे भयो, ताको नाम सदा शिव कहियो, ब्रज रास गो ब्रह्मांड ए ब्रह्म लीला वही अखंड. જો પાછળથી જોગમાં એનું પતન કર્યું, કારણ કે સખીઓ માગ્યું હાલો અમને લઈ જાઓ, એટલે બાલાજી કામ થઈ ગયું હોય અને આગ પાણી પથ્થર ને પૂજવા જ નથી, સસ્તામાં કામ પૈતું. કા ઓલી 6000 બાકી છે ઉપર જઈને કહે પછી તો શું થયું? જોગમાં એનું પતન. એટલે જોગમાં એનું એમનેમ જ છે, પણ એમાંથી જે રાજજીની, શ્યામાજીની, સખીઓની અને અક્ષરની શક્તિ હતી ને બધી નીકળી ગઈ, એટલે પતન કહેવાય. એ બ્રહ્માંડ પેલા આપણે કેમ ફાર્મમાંથી નીકળી જાય, એટલે ફાર્મ હતું ને એવું પછી એની સામે કોઈ જોવે, કોઈનો વિડીયો ઉતારે તો શણગારેલું હોય ને અંદર આપણા જે હોય માનવ મહેરામણ હોય તો ને, બાકી ઉજ્જડ ને શું કરે? કા એવું થઈ ગયું ને. તો તબ નીંદ રહી અક્ષર છે, રાજી લઈ ગયા, પણ અક્ષરને સુવડાવેલા જ રાખ્યા છે ને સખ્યું નહીં. હજી તો ઘેન છે, આંખું ચોળી નથી, આમ આંખું ખોલશે ને એ તો થયું નથી. એટલે નીંદ રહી અક્ષરને સહી. તો અક્ષરે શું કર્યું? વચ્ચે મધ્યરાત્રિ પાછા આવ્યા ને તો ગોપીઓ છે ને સખ્યું એ કઈક અનુકરણ લીલા કરતી હતી ને, અનુકરણ લીલા જોઈને અક્ષરને યાદ આવ્યું મેં તો આવું કઈક પેલા જોયું, એટલે એને ઓરિજિનલ વ્રજ લીલા યાદ આવી ગઈ. એટલે પેલા રાસના દ્રશ્યો અખંડ કર્યા અને પછી વ્રજના દ્રશ્યો અખંડ કર્યા. અને અક્ષર ચિત્તમાં સબલિકના કારણમાં વ્રજ લીલા અને મહાકારણમાં રાસ લીલા. એને સદાશિવ, સદા એટલે હંમેશા અને શિવ એટલે કલ્યાણકારી, હંમેશા કલ્યાણકારી બધા માટે રહીએ ને એવી લીલા અક્ષરે ચિત્તમાં અખંડ કરી લીધી ને. તો વ્રજ રાસ બે બ્રહ્માંડ આ રીતે અખંડ થઈ ગયા કે નહીં? એટલે બે ચોપાઈ પેલા કલશમાં છે. એ રામત રાસ રમી કરી અમે આવ્યા સૌ ઘર ધામજી, બ્રહ્માંડનો કલ્પાન કરી રુદે કીધો અખંડ ધામજી. અમે અમારે ઘર આવ્યા ને અમે અમારે ધામ આવ્યા અને અક્ષર પોતાને ઘેરજી, અખંડ રજની રાસ રમાય રામત એની પેર જી. આવી ચોપાયું છે. અને હવે આપણું શરૂ થાય ને, બીજો બ્રહ્માંડ શરૂ થાય તો આવતીકાલે લેવું, પણ બે ચોપાઈ લઈ લઈને કા કોની ઈચ્છા પૂરી ન થાય એટલે આવે ને. કા બ્રજ રાસ લીલા ગોરુ માહી, દુઃખ તામસિયો દેખા નાહી, પ્રેમ પિયા સોના કરે અંતર, તો એ દુઃખ દેખે ક્યો કર.
હાલો, પરમાત્માનો બીજો દિવસ આપણે અહીંયા 5મા દિવસે પૂરો થઈ ગયો કે નહીં? કેવું કા થઈ ગયું ને? તો વ્રજ અને રાસમાં બેયમાં તામસ્યોને દુઃખનો અનુભવ થયો નહીં. અને જો હવે એને આખ્યું ન મોકલે, પ્રેમ પિયાસો ના કરે અંતર, પિયાજીને પ્રેમનું અંતર કરવું છે ને સખ્યું સાથે, હવે આને એટલી આખી મોકલી દઉં ને કે કદાચ હું તેડવા જાઉં ને વારંવાર ફ્લાઇટ પકડીને અને ટિકિટ લઈ દઉં, બધો ખર્ચોય મારો, તોય હાર્યું એમ કે મારે આવવું નથી, એટલી આખી મોકલી દઉં કા. તો એ દુઃખ દેખે ક્યો કર. એટલે આ જો આટલું મોટું આમ વચ્ચે આઈડેશ ન બાંધે તો આ દુઃખ જોવે નહીં. તો આગળની ચર્ચા છે ને એ આપણે આવતીકાલે કરીશું ને. હા ચાલો ઝડપથી, બીજું કઈ આપણે બોલશું નહીં જ કા. મેં લઈ લીધું સ્વતः. अंग उत्कंठा मेरे करना ये सतवाणी देव जो इनको इन सार में सो में निर्णय ये सुख देवु तो में अंगना जब ये सुख अंग में तब छूट जाए आयो आनंद श्री अक्षरातीत मेरे दिल में ऐसा जो खेल देखा तो क्या देखी हम जो इनको न करे अब अक्षर के पार में सकल आउद प्रेम की सेनिया कंठ अक्षरा अब बानी निज स्वरूप की सब संयोग को पीछे अक्षर. હાલો વધુ જ કઈ બોલ છે કા.